सबों को जय मसीह की। आज मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे ये ऑनलाइन प्रार्थना का 1264 दिन है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ईश्वर को। और आज हमें फिर से ये मौका मिला कि हम यहाँ पर एकत्र हुए और उनके नाम का धन्यवाद प्रशंसा करेंगे। अभी मैं एक बाइबल से पद पढ़ रही हूँ। भजन संहिता 123 1 और 2। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे रहे। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस नए महीने के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें फिर से यहाँ पर एकत्र होने का ये मौका दिया ताकि हम आपके नाम का धन्यवाद प्रशंसा कर सके। पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, आप हर एक के साथ रहिए, हर एक को अपने आशीष से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, जो नहीं आ सके या जो रास्ते में हैं, आप उन्हें भी सकुशल यहाँ पर पहुँचा दीजिए। पिता परमेश्वर, हर एक के परिवार को मैं आपके हाथ में समर्पण करती हूँ। पिता परमेश्वर, जिनको जिन चीज़ों की आवश्यकता है, आप हर एक चीज़ से आप उन्हें परिपूर्ण कीजिए। पिता परमेश्वर, इस सभा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, आज यहाँ पर हम जो भी गाना गाएंगे और आपका जो भी वचन सुनेंगे, पिता परमेश्वर, आप उस पर अपने आशीष का हाथ रखिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे पास्टर जी के लिए। पिता परमेश्वर, आप उन्हें विजडम दीजिए। पिता परमेश्वर, ताकि वो जो कुछ भी बोले, पिता परमेश्वर, आपका वाक्य हो। और क्या मांगे इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। আমরা আজকে একত্রিত হয়েছি এত ঝড় বৃষ্টির ভিতরে। ঈশ্বরের মহানায় ধন্যবাদ দিই। আর আমরা সুস্থ আছি। এটা এর থেকে বড় কিছু হয় না। যেমন হসপিটাল নেই, মর্গে নেই, কবরখানা নেই, অসুস্থ নেই, জীবিত আছি। সবাইকে একটাই ধন্যবাদ দিই যে এই জীবিত থাকার ভিতরে বিরাট ব্যাপার। তো রাজা আকবরকে মনে আছে? কি রাজা ছিল? আকবর সম্রাট। কেমন ছিল? ভালো ছিল, সৎ এবং শক্তিশালী। তো ওয়াইফের সঙ্গে ঝগড়া হয়, সব বাড়িতে হয়। ওয়াইফের ঝগড়া হয়, বলে কি, দেখো আজ থেকে তুমি আমার বাড়িতে থাকবে না, তুমি আমার বাড়িতে থাকবে না আর। কিন্তু যাবার আগে তুমি একটা জিনিস নিয়ে যেতে পারো, বেশি না, একটা নিয়ে যেতে পারো। जोर बोली राजा को ही ले जाएगा। क्या मालूम। तो रानी ने बिलोर को बुला लिया, बिलो को डाकलो, কি করব, রাজা এরকম বলে দিয়েছে, আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে। বীর বলল কেন? তো নেক্সট ডে সকালে আকবর দেখে কি ও শ্বশুরবাড়িতে বসে আছে। শ্বশুরবাড়িতে বসে আছে, মানে हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बोले कि जो एक सामान ले जाए। हम आप पसंद है, आपको आप छोड़कर हमको कुछ नहीं है, आप रहेंगे तो आपका धन मेरा, आपका सब कुछ मेरा है, और हमको क्या चाहिए? और कुछ नहीं, आप है सब है। अच्छा, और প্রতিজ্ঞা করি, যিশু আমার কি চাই না, তোমাকে চাই। We need you, Lord. We need you. আর কি চাই না। টাকা পয়সা ধন দৌলত কিচ্ছু লাভ নেই, সবই বৃথা।
অসার, সবই অসার। অসারের অসার। তো চিজ ছড়ানোর কি দরকার নেই। তো আজ আমরা ঈশ্বরের প্রতি মানে উপাসনা করবো যাতে আমরা ঈশ্বরকে সাথে নিয়ে পারি। আর যিশুর সাথে কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু যিশু শিষ্যরা যিশুর সঙ্গে ছিল। যখন যিশু বললেন না আমরা ওপারে যাবো না, হয়তো যাবো তো, হ্যাঁ, ওরা বিশ্বাস করেছে কেন? झड़ देख लो, तूफान आ गया, सब कुछ बारिश चल रहा है। কি বলো? তুমি তো আমার চিন্তা করো না, তুমি কি আমাদের চিন্তা করো না, আমরা তো ডুবে যাচ্ছি। যিশু বললেন, দাঁড়িয়ে বললেন শান্ত হও। যখন যিশুর সঙ্গে থাকেন আমরা কিন্তু ভুলে যাই, ছেড়ে না হয়। যিশুর সঙ্গে থাকলেও আজ বাবা যাওয়ার পর 52 ইয়ার আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, 52 বছর একদিন এক মুহূর্ত ছাড়েনি, একদিন এক মুহূর্ত ছাড়েনি। আমার আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে চলে গেছে। আমি বলেছিলাম যে আমার বাবা মারা গেছে, ঠিক আছে, তুমি তো আছো, আজকে তুমি বাবা। অ্যান্ড এক্স্যাক্টলি তাই হয়েছে। আমি বাবা নই, আমি ভাই। 4টে ভাইয়ের বিয়ে দিয়েছি, সংসার করছে, ওরা ভালো আছে। আর থেকে বড় সুখ হয় না। কেন জানেন? যিশু ছাড়েনি, যিশু আমার ছাড়েনি। আমার খুব সুন্দর ওয়াইফ দিয়েছে, 2টো সুন্দর সন্তান দিয়েছেন, একটা সুন্দর বৌমা দিয়েছেন। এত বাধ্য বলা যায় না, এগুলো পাওয়া যায় কারণ কিছুক্ষণ সঙ্গে রাখি, কিছু ধরে রাখি যে তুমি যাবে না, তুমি থাকো, আমরা আছি। তুমি না থাকলে আমার দরকার নেই থাকা, এর থেকে বড় হয় না। তো আমার একটাই প্রার্থনা যে সবাই মিলে যেন প্রার্থনা করবো যে এই দুদিনে তুমি থাকো, আর কেউ থাকুক না, পয়সা থাকুক না থাকুক কোনো যায় আসে না, কিন্তু তুমি থাকলে আর কি লাগবে না। সেজন্য আজকে আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে যিশুকে না নিয়ে আমরা যাবো না, যিশুকে না নিয়ে আমরা বাড়ি যাবো না, যিশু না নিয়ে আমরা কিছু করবো না। যেন প্রতিটা কাজ যেন আমরা করি তুমি থাকবে সঙ্গে, তুমি আমাদের হাত ধরে চালাবে, আমাকে যখন চালিয়েছ সবাইকে চালাবে। থ্যাংক ইউ। প্রার্থনাটা করে নিন স্যার। Father, thank you, Lord. Today we are under grace, Lord. Your grace is so great. You told Paul, my grace is sufficient for you. I can see the sufficiency of your grace, Lord. It is not easy to live in this world, Lord. Without your grace, without your mercy, without you, it's not possible. It's not possible to live in this earth, Lord. When everything goes away, you will never go away. You are always with us, every step of the way, and you have promised us that I will not leave you nor forsake you. And your word is true, because it is the word that became flesh, that is Jesus Christ, who dwells among us, and we will know that through his word, through his power, he created everything and he upholds everything in the word of his power. The world will not move without you. The world cannot survive without you. And that cross of Calvary is in our body, in the form of a small, tiny, little protein molecule known as laminin, Lord. That laminin is the shape of cross of Christ. And that cross of Christ is upholding every part of our body. Everything that we have is upholding and is telling that we will walk in your path, Lord.
We can't, but you can. We cannot do many things, but you can, Lord. So there is nothing impossible for you, Lord. There is nothing impossible for you. You are the creator, the Alpha, the Omega, the beginning and the end. You want to take care of each and every person here under the sound of my voice, Lord. Especially pray for Pastor Srikant, Lord, that you will bless him mightily through your Holy Spirit, that you will give him double portion of your Spirit, that he will spread your word and help us to be a light of this world, help us to be a salt of this world, that others will see our good work and glorify the Father in heaven, Lord. Before the end comes, we will stand in firm faith that our Redeemer lives. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you, Lord, for allowing us to come into holy presence through the blood of Jesus Christ, Lord. Thank you, Lord, for giving us strength to live in this world one more day. In Jesus' name I pray. Amen. ঈশ্বরকে মহান নামে ধন্যবাদ জানাই যে সে এত দুর্যোগের মধ্যেও আমাদেরকে আবার এই এক মাস বাদে এখানে উপস্থিত করেছে, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এবং আমরা গতকাল যে আমরা কাঁথিতে গেছিলাম যে প্রোগ্রাম করতে, সত্যি সেখানে আশ্চর্য কাজ, তারা সত্যি এত সুন্দর মানে সেই ফেলোশিপ, সেখানে তারা আমাদের জন্য আগ্রহ করে, বিশেষ করে আমাদের স্যারের জন্য তারা আগ্রহ করে বসেছিল, ওয়েট করছিল শুধু বাক্য শোনার জন্য। তারা ওয়েট করছিল না কিন্তু অন্য কিছুর জন্য, শুধু বাক্য শোনার জন্য, কিন্তু অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল। তো যাই ঈশ্বর পৌঁছে দিয়েছে, এর জন্য ঈশ্বরকে বিশেষ করে বিশেষভাবে প্রার্থনা করবেন সোনালী বৌদির জন্য। খুব কালকে যা অবস্থায় ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে মানে বলার কথা না। ওইটুকু একটা বাচ্চা, সে তার দাদার হাগা মোতা সব পরিষ্কার করতে হয়েছে তাকে। ওইটুকুনি বাচ্চা, সেই তার মাকে দেখছে। আপনারা বিশেষভাবে প্রার্থনা করবেন তাকে যেন ঈশ্বর সুস্থ করে, এবং সে একদিন বিশ্বাস, আমাদের বিশ্বাস আছে, যেমন আমাদের দেবদাস স্যার বলে তুমি বিশ্বাস করো তুমি পাইয়াছো, আমি বিশ্বাস করি। এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের টিম যারা আছে এবং অনলাইনে অফলাইনে যারা আছে, এইটুকুনি বিশ্বাস রেখে আপনারা প্রার্থনা করুন সে একদিন যেন নিজে থেকে এসে সাক্ষ্য দেয় যে আমাকে প্রভু যিশু সুস্থ করেছেন। তার যা অবস্থা সত্যি খুব মানে এখানে লাইফে ধরে বলছি এরকম না, সত্যি খুব কষ্টকর। কালকে এমন অবস্থা ফেলে রেখে আমরা গেছি, তাকে দেখার মতন না। ওইটুকুনি ছেলে, 11 বছরের ছেলে, সে সব করছে ওই সকাল থেকে রাত অবধি, যতক্ষণ না দাদা বাড়ি গেছে ততক্ষণ কন্টিনিউ। কারো যাওয়ার কথা ছিল, কন্টিনিউ সমানে ফোন করে যাচ্ছে, সমানে ফোন করে বাবা মা শুয়ে আছে, মা এই করছে এই করছে, আমরাও ফোনে আবার করলাম। তা আমরা তার জন্য প্রার্থনা করব যেন সে সুস্থতা লাভ করতে পারে, যাই হয়ে থাকুক ঈশ্বর সুস্থ করতে পারে, এইটুকুনি আমরা জানি। এবং সুদীপদার জন্য প্রার্থনা করবেন, তার পরিবারের জন্য প্রার্থনা করবেন। একটা বছরের মধ্যে তার মাকে হারিয়েছে, তার দিদিকে হারালো, তার সেই দিদির 2টো সন্তান আছে, তাদের জন্য প্রার্থনা করবেন। এবং যারা যারা অনেক অসুস্থ ব্যক্তি আছে, দেখার নেই, ছেলে বউ মেয়ে জামাই কেউ দেখার নেই, তাদের জন্য আমরা একটু প্রার্থনা করব। ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাগুলো রাখি, সে যেন সেই প্রার্থনার উত্তর দেয়। আমরা গীত সংগীতায় একের এক করব। ধন্য সেই ব্যক্তি যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না, পাপীদের পথে দাঁড়ায় না, নিন্দকদের সভায় বসে না, কিন্তু সর্বর ব্যবস্থায় আমোদ করে, তাহার ব্যবস্থা দিবারাত্র ধ্যান করে। যে জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের সদৃশ্য হইবে, যাহা যথাসময় ফল দেয়, যাহার পত্র ম্লান হয় না, আর সে যাহা কিছু করে তাহাতেই কৃতকার্য হয়। দুষ্টগণ সেরূপ নহে, কিন্তু তাহারা বায়ুচালিত ভূষের ন্যায়। এই জন্য দুষ্টগণ বিচারে দাঁড়াইবে না, পাপীরা ধার্মিকদের মণ্ডলীতে দাঁড়াইবে না, কারণ সর্ব ধার্মিকগণের পথ জানেন, কিন্তু দুষ্টদের পথ বিনষ্ট হইবে। আমিন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে অনেকে অনেক কথা বলে, শুধু আমার একটাই কথা, আমি যতবারই দাদার সাথে যাই মাদার হাউসে, সেই মাদার হাউসে সেই মাদারের একটাই কথা, মাদার তেরেসার একটাই কথা, যে তুমি যদি
জীবন্ত মানুষকে না ভালোবাসতে পারো তুমি, তাহলে সেই ঈশ্বরকে কি করে ভালোবাসবে? অদৃশ্য ঈশ্বরকে কি করে? তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে সেইভাবে যেরকমভাবে সে পরিস্থিতির মধ্যে বেরোচ্ছে, অনেক অনেক আশীর্বাদ করুক যেন সে এইভাবে চলুক এবং তার পরিবারকে আরও ভালো রাখি। বিশেষ করে বড়দির জন্য প্রার্থনা করবেন, বড়দিরও খুব শরীর খারাপ, তাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করবেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। জয় জয়কার করে ও জয় जयकार ओ है हमारा राजा राजा, दुख संकट में बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। पर तन मन दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे ओ जय जयकार करे। किसी पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डरेगा डरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे वो आकाल, संकट से सब क्लेशों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे ओ जय जयकार करे। প্রার্থনা করবেন আমাদের একটা ড্রয়িং ক্লাসের জন্য যে জায়গা দরকার, সবাই মিলে প্রার্থনা করবেন আমরা যেন একটা ভালো জায়গা পাই। কারণ এইখানে আর একটা বছর আছে, যেহেতু ওদের লিজ দিয়ে দিয়েছে, একজন একজন করে কলা মন্দির থেকে উঠে যাচ্ছে। একটা বছরের মধ্যে মনে হয় উঠে যাবে, ওরা পুরো ফাঁকা হয়ে যাবে, ওখানে একটা অফিস বানাবে বিশাল বড়। তাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা রাখি এবং আপনারা প্রার্থনা করবেন আমরা যেন ভালো একটা জায়গা পেতে পারি এবং সমস্ত বাচ্চাদের ভালোভাবে যেন আমরা সব কিছু শিক্ষা দিতে পারি। सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद देते हैं कि प्रभु फिर से हम लोग को एक महीने बाद यहाँ इकट्ठा किया है और अपनी महिमा के लिए बैठाया, हम लोग को अपने अनुग्रह में रखा। इसलिए प्रभु को जितना भी धन्यवाद दे कम है। टुल्लू दी कुछ देर पहले बोली कि काती सचमुच उतना दूर जाना बहुत बड़ा बात है, पर हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर दादा को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उनकी वाइफ का इतना तबीयत खराब होने पर दूसरा कोई रहता तो बोलता कि हम नहीं जा पाएंगे, पर परमेश्वर उनको अगुवाई कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर बोला कि तुम मेरा कार्य कर हम तेरा कार्य करेंगे। सचमुच परमेश्वर उनको इतना ब्लेसिंग दिया है कि उस अवस्था में छोड़ के अपने परिवार को वो गए, बहुत बड़ा बात है। और आप लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनकी पत्नी जो बीमार है, परमेश्वर जिसको कहता है ना कि स्त्री और पुरुष एक आत्मा और एक शरीर है, तो परमेश्वर एक आत्मा एक शरीर रखा, पर जो काम कर रहे परमेश्वर का, तो जिस संसार का जो हाकिम उसको पसंद नहीं आ रहा है, जिसके कारण किस जगह चोट पहुंचाए कि वो लड़खड़ाए। तो सचमुच प्रभु को धन्यवाद देंगे कि वो तो लड़खड़ाने के लिए अपना हाथ पैर पूरा जोर लगा रहा है एड़ी से चोटी तक, पर परमेश्वर का अनुग्रह है उनके सिर पर कि वो अपना कार्य कर रहे हैं। ये प्रभु का सचमुच बहुत बड़ा दया है। सबको नहीं मिलता है ब्लेसिंग, प्रभु उनको ब्लेसिंग दिया है, इसलिए प्रभु को जितना भी हम लोग धन्यवाद दें वो कम है। क्योंकि मार्ग में परमेश्वर बोला है कि बहुत कुछ आएगा, पर तुम चलते चल जाना।
पर दादा को देख के एक चीज़ हम लोग को मिलते, याकूब के जीवन में भी ऐसा परिस्थिति आया था। तो हम लोग जिस तरह से वचन सुनते हैं, हमको तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं पर परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है। पर प्रभु को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर अगर परखता भी है तो उसमें खरा सोना बना के निकालता भी है। तो ये प्रभु का अनुग्रह है कि जब याकूब को निकाला तो परमेश्वर दादा को भी जरूर निकालेगा, क्योंकि हम लोग का विश्वास है, क्योंकि वचन एक हम लोग का हथियार और सामर्थ्य भी है। तो ये प्रभु का धन्यवाद हो कि जो सामर्थ्य के संग वचन देते हैं और प्रभु का अगुवाई करते हैं, बहुत बड़ा बात है। और अपने टीम को लेके जो चलते हैं, ये भी बहुत बड़ा बात है। सबके प्रति सोचना भी है, बहुत बड़ा बात है। खिलाने से लेके हर एक चीज़ के लिए सोचना है, परमेश्वर उनके हृदय में बात करता है। तो वचन में ये एक तरीके का, कभी कभी दादा वचन भी देते हैं। यीशु भी अपने जीवन में बहुत काम किए थे, खिलाने से लेके पिलाने तक, चंगाई भी, छुटकारा भी, सब कुछ परमेश्वर उनको दे रहा है। पर कितने लोग उनके संग चलते हैं, तो ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि कितने लोग चल सकते हैं, कितने लोग उनका साथ दे सकते हैं। तो प्रभु जिसको चुनेगा वही दे सकता है। और आप लोग प्रार्थना करिए कि सबसे बड़ा उनके परिवार में जो परेशानी आया है, जो दुख आया है, परमेश्वर उससे पहले निकाले। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जिसको बोलते हैं एक लड़का होके इतना वो आज वो अपने ज़िंदगी में सर्टिफाइड कर रहा है और लड़ रहा है उस चीज़ से, बहुत बड़ा बात है। क्योंकि एक छोटा बच्चा माँ को संभालना, एक भाई को संभालना, उसके बाद अपने पापा के संग एक प्रभु का काम भी कर रहा है अभी से। तो प्रभु उनको ब्लेसिंग दिया है, ये बहुत बड़ा बात है। परमेश्वर हर एक घर में ऐसा दे चिराग जो आगे चल के अपने माता पिता का नाम रोशन करे, प्रभु उनको दिया। इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वचन में बोलते हैं कि पहला ब्लेसिंग मिला और दूसरा ब्लेसिंग उससे अच्छा मिला। तो ये प्रभु का अनुग्रह है। आप लोग उनके लिए प्रार्थना करिए। और हम लोग के जो सर लोग हैं जो दादा के संग काम करते, काशीनाथ दा और देवदत्ता सर और बहुत से जो सर लोग हैं, हर एक के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। हर एक के घर में प्रॉब्लम है, तो आप लोग उनके लिए प्रार्थना करिएगा। ये नहीं हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ दादा के लिए करिए, उनके टीम के लिए करिए, कि उनका टीम अगर सही रहेगा तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए। और हम लोग के जितने, चाहे लड़की हो या लड़का, चाहे लेडीज सर्जन, सभी लोग परमेश्वर में आगे बढ़े, उनका टीम आगे बढ़े, यही प्रार्थना रिक्वेस्ट है। और हम लोग जिस जगह गए थे, प्रभु वहाँ ब्लेसिंग किया है। वचन में एक लिखा है कि अगर आज तू जो धन कमा रहा है तेरे नाती पोता ब्लेसिंग पाएंगे। हम लोग जहाँ गए थे वहाँ एक चीज़ देखने में आया, एक सन दादा, पापा और बेटा प्रभु को बैप्टिज्म लिया। आज वहाँ ब्लेसिंग उतरा है, तो प्रभु उस जगह को चुना है। तो आज उनके बच्चे प्रभु में आगे बढ़े, ये बहुत बड़ा बात है। तो प्रभु कब किसको किस तरीके से चुने कोई नहीं जानता है। तो उस जगह के लिए लोग प्रार्थना करिए कि प्रभु उस जगह को और ब्लेसिंग दे। और वो जो चर्च को स्कूल है दोनों उसके संग है, तो प्रभु उनको महिमा और दे के और आगे बढ़े और प्रभु का कार्य को बढ़ाए। उनका नाम नहीं, प्रभु का काम आगे बढ़े। ये प्रार्थना आप लोग रखिएगा काती के लिए। और टुल्लू दी जो बोली वो भी आप लोग जानते हैं कि हम लोग का सबसे बड़ा बात है जो सेवकाई, प्रभु सेवकाई वचन दे के नहीं किया था। प्रभु हम लोग को हर एक चीज़ से हम लोग को सेवकाई करवाया, बीमारों को चंगा किया, भोजन करवाया, जिसके पास जो भी कुछ था परमेश्वर उसका, जिसको कहते हैं जिसका जो था उसको दिलवाने के लिए परमेश्वर मछली के मुंह से 1 रुपये का भी दिलाया कर। ये बहुत बड़ा बात है। तो प्रभु हर एक तरीके से उनको परिपूर्ण करे, उनके टीम को परिपूर्ण करे, प्रार्थना है। आप लोग सब लोग प्रार्थना करिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रार्थना हमारा हथियार है। आप लोग उनके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि हम लोग जो चल रहे हैं आज सचमुच वो प्रभु का अनुग्रह है। क्योंकि जाके आके दूसरे दिन लोग बोलते हैं कि नहीं जा पाएंगे, पर प्रभु सबको ब्लेसिंग दे रहा है, ये बहुत बड़ा बात है। टुल्लू दी को ब्लेसिंग दे रहा है, टुल्लू दी भी इतना दौड़ती है, उसके लिए टुल्लू दी को प्रभु बहुत काम कर रहा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और एक प्रार्थना है जो हम लोग की ड्राइंग टीचर है सुमिता दी का, एक इच्छा है परमेश्वर उनको आगे करे और बहुत आय से उनको ब्लेसिंग दे। तो आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सुमिता दी का जो सपना है, जो ख्वाब है, परमेश्वर उनका पूरा करें। ये सबसे बड़ा बात है, क्योंकि जब हम लोग से मिलती है तो एक बात बोलती है, प्रभु जीशु আমাকে सिलेक्ट करे, एक दिन हम वही जाएगा तो जाओ। तो आप लोग सुमिता दी के लिए प्रार्थना करिएगा, क्योंकि उनका इच्छा है, हार्दिक इच्छा है, वो पूरा परमेश्वर करें।
और हम परमेश्वर के वचन के लिए एक वचन है प्रभु का, जो भजन संगीता 112 का, परमेश्वर के भवन का आनंद। सचमुच ये प्रभु वचन जो दिया है, प्रभु को हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु को, क्योंकि उसके नाम में सामर्थ और उसके नाम में चंगाई भी है, छुटकारा भी है। तो इस वचन को आशीष करें जो वचन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा के यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, और उसके वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होकर सीधे लोगों के संतान आशीष पाएंगे, और उनके घर में धन संपत्ति रहेगी, और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोग उसके लिए अंधकार के बीच में से ज्योति उदय होंगे, और अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होते रहेंगे। परमेश्वर ये वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि ये वचन हम लोग फील करते हैं, ये दादा के लिए ही वचन है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर उनको जो हर अंधकार को निकालते हुए प्रभु उनको आगे ले जा रहे, बहुत बड़ा बात है। प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं कि वचन मिला सचमुच, जो उनके भवन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर हर एक चीज़ में उनको ब्लेसिंग दे, हर एक घटी कमी को परमेश्वर उनको पूरा करे, क्योंकि प्रभु जब देता है तो कोई उसको छीन नहीं सकता है, और संसार देता है तो आज है और कल नहीं रहता है। तो आप लोग उनके लिए प्रार्थना करिएगा कि जो भी परमेश्वर उनको दे रहा है उनके भले के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और एक हमारे जो सामाजिक काम के लिए जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, किसी के बच्चे हैं जो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं और उनको पूछते नहीं, उनके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि जब लोग चलते हैं सुनते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि हम इतना धन कमाए किसके लिए, और आज मेरा बच्चा हमको नहीं देख रहा है। तो संसार अभी इसी धन के पीछे दौड़ा, पर अगर सच्चा धन कमाता तो परमेश्वर उनको ब्लेसिंग देता, उसका बच्चा उसको देखता। ये सचमुच हम लोग ये चीज़ हम लोग फील भी करते हैं, जो प्रभु का रास्ता में चल रहा है उसके बच्चे जैसे भी हो पर माता पिता को देखते हैं, और जो संसार को लेके चल रहा है जिसके बच्चे माता पिता को लेते नहीं हैं, उनके धन संपत्ति को लेके और माता पिता को रास्ते में छोड़ जाते हैं। तो वो माता पिता के लिए आप लोग प्रार्थना करिए, क्योंकि जब हम लोग रास्ते में सुनते हैं और बातचीत बसों में आते हैं तो बोलते हैं तो गिल्ट फील होता है, पर हम क्या करें कि वो माँ बाप को रिलीफ मिले। हमारे पास कोई उपाय नहीं, पर हम प्रभु से एक ही प्रार्थना करें, प्रभु अगर तू चाहता है तो रास्ता निकाल, क्योंकि बिना तेरे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग उनके लिए प्रार्थना करिएगा कि हम लोग जो सोशल का काम कर रहे हैं उसमें हम लोग को परमेश्वर रास्ता निकाले कि हम लोग उनके लिए कुछ कर सकें। और हर बात में वृद्ध के लिए हम लोग सबसे बड़ा प्रार्थना करें, क्योंकि कोई सुसाइड करता है, कोई पानी में डूबने जाता है, बोलता है मेरा बेटा सब कुछ ले लिया और हमको घर से निकाल दे, हम कहाँ जाए, मर जाए, तो सुसाइड भी करने जाते। ये सब चीज़ ना हो, परमेश्वर हर एक के जीवन में काम करे। आप लोग उनके लिए प्रार्थना करिएगा, और सबसे बड़ा हमारे टीम के लिए प्रार्थना करिए कि वो प्रभु में बहुत ऐसे आगे बढ़े। सभी को जय मसीह। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद, कमर देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, हालेलुया। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद।
ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিচ্ছি। এটা রাখো, হাতে রাখো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আমি এই 2 মাস তো আসতেই পারলাম না, কিন্তু আজকেরও খুব কঠিনই ছিল যে আমি ভেবেছি আজকেও আমি আসতে পারতাম না, কারণ যে হারে আমার এই 6 দিন পুজোর সময় যে আমার স্বামী যা করেছে ধারণার বাইরে, কোনো মতে আমাকে বেরোতে দিচ্ছিল না। তা সত্ত্বেও আজকে অনেক আমি সকাল থেকে প্রার্থনা করেছি, আজকে যা হয়ে যায় কিন্তু আমি আজ প্রার্থনায় আসবই, যা হয়ে যাক। আসতে পেরেছি তার জন্য ধন্যবাদ ঈশ্বরকে দিই। দ্বিতীয়, আমার এক কাকার ছেলে এই 1 সপ্তাহ আগে, স্যার জানে, রাকেশের ভাই রাজা, ব্রেন স্ট্রোক হলো। হঠাৎ বাথরুমে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ব্রেন স্ট্রোক হয়ে গেল। নীলরতনে নিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত পা প্যারালাইজ। কিন্তু ঈশ্বরের কি চমৎকার, বললে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। যখন ভর্তি করলো ডক্টর তো বলেই দিল, তারপরে 2 দিন রাখলো, ওকে ছেড়ে দিল। কিন্তু ওনার যে ওয়াইফ, উনি মুসলিম ঘরে, কিন্তু যিশুকে বিশালভাবে বিশ্বাস করে, ওরা পেন্টিকস্টের থেকে আছে। উনি খালি বলছে যিশু চাঙ্গিয়া দিয়ে দিচ্ছে, আর কারো কিছু লাগবে না, হয়ে যাবে। ঘরে আসার পর দেখা গেল এই 4-5 দিন আছে, কি বলবো, না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না যে ডান হাত পাটা যে পড়ে গেছিলো, ঈশ্বরের মহান নামে ধন্যবাদ যে নিজে থেকে নিজে হাতটা উঠলো, পাটা উঠছে, নিজে হাঁটছে, একটু ব্যালেন্স আছে, ধরতে লাগছে, কিন্তু করছে, ভালোভাবে মুভিং হচ্ছে। ঈশ্বরের অনেক অনেক ধন্যবাদ। তাও সকলের জন্য প্রার্থনা রাখবেন যাতে একদম ভালোভাবে সুস্থ হয়ে যায়। ডাক্তারের আন্ডারে উনি এখন আছে, কারণ ব্রেন স্ট্রোক বলে কথা, কখন কি রাজা সরকার, প্রার্থনা রাখবেন ওনার জন্য। लाली दी। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, आप आई आज, इसलिए भी धन्यवाद। इस बहन से मैं कुछ ऐसे ही बात पास्टर जी के लिए करती आ रही थी कि मेरे घर में बहुत बड़ा प्रभु काम किया है उनके द्वारा, तो प्रभु की महिमा हो कि मुझे याद दिलाता है प्रभु, इसके लिए भी धन्यवाद। और मैं और भी कुछ शेयर कर रही थी उनसे कि इनसे हम लोग को कनेक्शन रखना चाहिए और इनके साथ देना चाहिए। मैं पहले बहुत इनका मीटिंग में जाती थी, अभी नहीं जा पा रही हूँ बहुत मीटिंग में मैं, लेकिन प्रभु मुझे ले जाए और मैं जा पाऊँ इनकी मीटिंग में, प्रभु को धन्यवाद दे पाऊँ, क्योंकि धन्यवाद के सिवा तो और हम लोग कुछ नहीं दे पाते हैं। और प्रभु मुझे चंगा किया, बहुत जोर मेरा खांसी हो गया था, 1 महीना से बहुत परेशान थी। मेरे दिन दीदी गई तो मेरे को बोली क्यों आई हो तू इतना खांसी में, तो लेकिन प्रभु मुझे चंगा किया, इसके लिए भी धन्यवाद। क्योंकि मेरे लिए, मुझे पता है, प्रार्थना करते हैं सर, और जो दीदी लोग ने बोला सच बात है, हमारे लिए दास कितना कुछ करता है, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाते उनके लिए, तो प्रार्थना तो कर सकते हैं ना उनके लिए, ये तो प्रभु हमें सिखाया है ना। तो दास लोग के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए, फैमिली के लिए, तो प्रभु उनको चंगा भला रखता है। तो जैसे सिस्टर को हुआ है, लेकिन से प्रभु उनको चंगा करेगा, हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने विश्वास से हम लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हम चंगा भला रहते हैं और उनका मीटिंग में हम आ पाते हैं। और जहाँ भी जाते हैं प्रभु के लिए दौड़ते हैं। मैं एक ही बात बोलती हूँ, मैं जहाँ भी दौड़ती हूँ वचन के लिए दौड़ती हूँ, क्योंकि जो वचन जितना खाएंगे उतने ही तंदुरुस्त होंगे और प्रभु के पास जा पाएंगे। यही मेरी विनती है, आप लोग मेरे लिए विशेष प्रार्थना करते रहिएगा। जहाँ भी मैं जाऊँ प्रभु को ऊँचा करूँ, मैं घटूँ मेरा प्रभु बढ़े, इसलिए आप लोग मेरे लिए विशेष प्रार्थना करिएगा। शैतान बहुत कोशिश करता मुझे बिछोने में गिरने का, क्योंकि मुझे टाइफर भी हुआ था, 2 महीना मैं घर में थी, लेकिन उसमें भी प्रभु मुझे खड़ा किया, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आप लोग मेरे लिए विशेष प्रार्थना करते रहिएगा कि मैं प्रभु का अनुग्रह और जहाँ भी जाऊँ प्रभु का सुसमाचार दूँ। मुझे 3 जन को बाइबल देना है, आप लोग मेरे लिए, वो मुस्लिम भाई है 2, एक हिंदू है, तो आप लोग उनके लिए विशेष प्रार्थना करिएगा, मैं दे पाऊँ और लोग पढ़े उसको और समझे वो लोग। तो इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। সদাপ্রভু মহানামের ধন্যবাদ করি। এই সন্ধ্যায় সকলের সামনে আমরা আবার একত্রিত হয়েছি। হ্যাঁ, এটা খুবই সত্য কথা। স্যার বললেন যে আমরা সুস্থ আছি, কেউ হসপিটালের বেডে নেই, কোনো এমন কিছু নেই যে আমাদের শরীরের খুব যাই হোক। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে কেন, তো আমি একটা ছোট্ট, আমি বেশি কিছু বলতে চাই না, কিন্তু আমার একটা পদ আমি
কারণ ঈশ্বর সদাপ্রভু, ঈশ্বর সূর্য ঢাল, সদাপ্রভু অনুগ্রহ প্রতাপ প্রদান করেন, যাহারা সিদ্ধতায় চলে তিনি তাহাদের মঙ্গল করিতে অস্বীকার করিবেন না। এটা হচ্ছে গীত সংগীতার 84 অধ্যায় 11 পদ। এইটা হচ্ছে যে এইটাই আমি বলতে চাই যে আমরা হয়তো ঈশ্বরের কাছে অনেক কিছু সবসময় বলি, মানে আমি আমাকে দিয়ে বললাম, কিন্তু আমি ওইভাবে কখনো কিছু বলি না। আমি জানি আমি তার এই যে স্যার বললেন, আমরা যখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি আমরা তাকে নিয়েই বেরোচ্ছি। আমি এই নয় যে বাড়িতে আমার কোথাও আছে ওইখানে রইলো, বা ওখানে চার্চে গেলে আমি ঈশ্বরকে পেলাম, বা ওখানে, ওটা নয়। আমি এটাই যে আমি ঈশ্বর আমাকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তিনি আমায় নিয়ে যাচ্ছেন। আমি যেখানেই যাই আমার ভালো মানে যেটা হয় সেটাও তার ইয়েতে। তো এটাই হচ্ছে, তিনি হচ্ছে আমাদের অনুগ্রহ প্রতাপ প্রদান করেন। তাহলে আমরা যদি সিদ্ধতায় চলি, সেটাই আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমি যেন তোমার মনোনীত হতে পারি, আমি যেন তোমার পছন্দের হতে পারি, আর তুমি তো আমাকে রক্ষা করছো। সেটাই যে আমরা যেন সেই সিদ্ধতায় চলি ঈশ্বর, কারণ আমরা এই জন্যই ধন্য, কেন আমরা যদি সদাপ্রভুতে নির্ভর করি, তবে সদাপ্রভুতে নির্ভর করি বলেই আমরা তাকে নিয়েই চলি। এটাই আমার যে ধন্যবাদের সাক্ষ্য। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আজকে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই আজকে 1264 ডেজ, 1264 দিন আমরা অনলাইনে প্রোগ্রামে রয়েছি। বিশেষ করে দেবদত্তবাবু প্রত্যেক বাড়ি একটা মানে বাক্য পড়েন বা বাক্যের কথা বলেন, আজকে উনি বলেননি, সেটা আমি বলবো। হ্যাঁ, সে বাক্যটা হলো খুব ইন্টারেস্টিং, এই কারণেই বলবো যে আমরা ফিজিক্যালি আমরা পড়েছি মার্ক 11:24 পদ। কী লেখা আছে? এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচনা করো, বিশ্বাস করিও যে তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাই হইবে। মানে আমি যখন প্রার্থনা করেছি তখন আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে এইটা আমি পাইব। এই জায়গাটা, এইটা আমরা কিন্তু বাইবেলে পড়েছি, কিন্তু এর প্র্যাকটিক্যাল সায়েন্স কি বলে, এটা আমি কয়েকদিন আগে একটা ভিডিওতে আমি দেখলাম, সেইটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। বলছে যে আমাদের যা কিছু লাইট দেখছেন, সাউন্ড দেখছেন, সবগুলো ওয়েভ লেন্থে যায়, একটা ওয়েভ লেন্থে যায়, এবং সেই অনুযায়ী আমরা যখন পজিটিভ চিন্তা ভাবনা করি, সেই যে ওয়েভটা আছে, আপনি পৃথিবী যেভাবেই ভাবুন না কেন, সেইটা পজিটিভ ওয়েভটা আমার দিকে ফিরে আসে। এর জন্য বলছে আপনি যখন ভাববেন সবসময় পজিটিভ ভাববেন, যেন সেই জিনিসটা পজিটিভ হয়ে ফেরে। তার মানে কি, ঈশ্বরের কাছে আপনি যখন প্রার্থনা করছেন যে কোনো বিষয়ে, আপনার হয়তো ইম্পসিবল হতে পারে, আপনি জানেন না করে। কারণ আমি আজকে এখানে জায়গাটা কম আছে বলে আমি বললাম না। আমরা যখন মানিকতলায় যখন হবে, তখন আমি একটা বড় একটা সাক্ষ্য দেবো না, মানে একটা সিনেমার একটা প্লট বলা যায়, মানে যার জন্য প্রার্থনা 10 বছর পর তার বাড়িতে তার সন্তান এসছে, মানে ভাবা যায় না। মানে এইটা, মানে আমরা যখন কারোর জন্য আমরা সন্তানের জন্য প্রার্থনা করি, আমরা কখনো হতাশ হয়ে যাই, 1 বছর 2 বছর হচ্ছে না কেন হয়ে যায়, কিন্তু 10 বছর পর হয়, এবং তার সাক্ষ্য। এবং শুধু তাই নয়, কালকে তার শ্বশুরমশাই ফোন করেছিল কৃষ্ণনগর থেকে, তার জন্য দীর্ঘদিন আমি যখন কৃষ্ণনগরে পোস্টিং ছিলাম তখন তার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। এবং শুধু তাই নয়, তার বাড়ি যখন রিকনস্ট্রাকশন হয়েছে, সে প্রভুর জন্য একটা জায়গা রেখেছে, ওখানে প্রভুকে প্রতিষ্ঠা করবে, এইরকম একটা ব্যাপার। তা কালকে আমাকে রাত্রিবেলা কথা বলছিল, এবং গুড নিউজ মিশনে তার একটা কিছু দেবেন, এইটাও তার ইচ্ছে। তাহলে এইটা কেন বললাম যে পজিটিভ আমাদের জীবনে যাই হোক না কেন, আমরা যদি পজিটিভ যদি আমরা ভাবি, সেই পজিটিভ লেন, আমি যদি যিশুকে নাও পছন্দ করি বা কোনো বাইবেলের কথা নাও ভালোবাসি বা পছন্দ না করি, কিন্তু আমাদের পজিটিভ যদি থাকে, সেই ওয়েভ লেন্থ কিন্তু আমাদের কাছে ব্যাক করে। সুতরাং এই জায়গাটা আমাকে মনে রাখতে হবে। সায়েন্সও কিন্তু একই কথা বলে। সায়েন্সের অনেক আগে কিন্তু যিশু এই কথাটা বলেছিলেন যে তুমি যখন প্রার্থনা করছো ধরে রাখবে বা ভাববে যে এইটা যেন হয়, তাতে কী হবে, আমাদের জীবনে ওই ফুলফিলমেন্টটা হয়। সেটা এখনও হতে পারে, 2 দিন পর হতে পারে, 15 দিন হতে পারে, এবং নাও হতে পারে। সেই না হওয়াটা কিন্তু আমাদের কথা নয়, আমাদের জন্য কোনো অনেক বেটার কোনো পরিকল্পনা আছে বলে তাই। মনে রাখতে হবে অনেক সময় আমরা ছোটোবেলা বাচ্চারা আমরা দেখেছি কাচের গ্লাস নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, আমরা কিন্তু কাচের গ্লাসটা সামনে দিই না। কারণটা কি, কেন দিই না? কারণ কখনো যদি এটা ভেঙে যায়, তাহলে বাচ্চাটা কিন্তু হাতটা কেটে যেতে পারে।
কিন্তু বাবা মা বুঝতে পারছে। আমাদের জীবনও ঠিক তাই, আমরা এমন কোনো জিনিস দাবি করছি, হয়তো ঈশ্বর মনে সেটা অ্যাপ্রুভ করছে না, কিন্তু আমরা চাইছি যে এটা আমাদের দিলে ভালো হয়, কিন্তু ওই মুহূর্তে আমরা ভাবছি ভালো, কিন্তু আফটার 10 ইয়ার্স আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন যে ওই 15 বছর বা 20 বছর আগে চিন্তা ভাবনাটা কিন্তু কতটা ভুল। এটা আমার জীবনে আমি ঘটেছে এবং সেটা আমি আজকে আর এক্সপ্লেনেশন করবো না, কারণ ওটা অনেক বড় হবে, 7টা বেজে গেছে। তাই এইটাই বললাম যে যিশু যে কথাটা বলেছেন সেই কথাটা যেন আমরা যখন এবার থেকে যখন আমরা প্রার্থনা করব, সেই প্রার্থনায় একটা উদ্দেশ্য রাখতে হবে যে এইটাও কিন্তু একটা ওয়েভলেন্থ, এবং সেই প্রার্থনা যখন ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছে ঈশ্বর সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে এবং ঈশ্বর তার নিজস্ব সময় এবং পরিকল্পনার মতো সার্থক রূপান্তরিত। হ্যাঁ, সেটা আমাদের হাতে নেই। এবার আমরা আসি প্রার্থনা। এবং আরেকটা কথা বলি, ইন্টারন্যাশনাল একটা মানে নিউজ দিই, আমেরিকা শাটডাউন। এটা কি আপনারা জানেন? আমেরিকা শাটডাউন। আমেরিকার অবস্থা আমাদের ভারতের চেয়েও খারাপ, কি হবে কেউ জানে না, ঠিক আছে? অন্যান্য রেঞ্জ যা অবস্থা, মানে তাদের কাছে অ্যাকচুয়ালি এমার্জেন্সি ছাড়া কোনো জায়গায় টাকা খরচা করার কোনো জায়গা নেই। 18 লাখ যারা এমপ্লয়ি আছে গভর্নমেন্টের, তারা এখন টাকা পাবে না। এখন বুঝতে পারছেন একদম নাজাল হয়ে যাবে আমেরিকা। আমাদের ভারতের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি লাগানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওরাই এখন কিন্তু ফেসে গেছে পুরো। সেটা আমাদের মানে বলেন একটা কথা, মানুষ যখন সমস্যায় পড়ে মানুষ কিন্তু অনেক কিছু বেটার তৈরি করে। আমরা এই যে যেটা আমাদের গাড়িতে যেটা যায় সেটা কি হয়? জিপিএস না? জিপিএসটা কেন হয়েছিল বা কেন হয়েছিল? আমাদের যখন গুগলে ওটা ওর নাম জানকে পেয়েছি না, ওই যে এখন সিও, হ্যাঁ সে হলো ইন্ডিয়ান, হ্যাঁ সে আইআইটির ছেলে, সে বলছিল তার পেচারি, হ্যাঁ সে কী হয়েছিল, সে একটা অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছিলো, একটা কোনো অকেশনে অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছিলো, সে গাড়ি করে যাচ্ছে, সে গাড়ির লোকেশানে হচ্ছে না, সে ভুলভাল করে তার ওয়াইফকেও নিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে যেতে পারেনি ওই প্রোগ্রামটা অ্যাটেন্ড করে। তখন তার মনে হলো যে আমার একটা ওয়ে আউট হওয়া উচিত বা একটা লাইন হওয়া উচিত, যেন আমি যে ডাইরেকশান হবে অটোমেটিক আমি চলে যাবো। তারপরেই কিন্তু জিপিএস তৈরি হলো। তাহলে কোনো একটা সমস্যার পেছনে কিন্তু একটা সূত্র আসে এবং নতুন কিন্তু একটা ডিসকভারি বা একটা মানে আবিষ্কারের একটা সূত্র আসে, রাস্তা বেরোয়। তাই যাই হোক, ঈশ্বর আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন, তাই আমরাও এখানে এসেছি। এবং আমাদের বিশেষ করে আমরা অক্টোবর মাস, প্রথম রোববারে আমরা ঈশ্বরের দেবদত্তবাবুর বাড়িতে এসেছি এবং আমরা অনলাইনে উপাসনা করার সুযোগ পেয়েছি। সামনে একটা মাস বাকি, তারপর আমাদের ডিসেম্বর মাসে আমাদের একটা প্রোগ্রাম হবে। তাই আমরা অনেকেই আমাদের ধন্যবাদ দিয়েছে, প্রার্থনা দিয়েছে। আমাদের অবাক্ত অনেক প্রার্থনা আছে, অনেক সমস্যা আছে, কিন্তু সবগুলো আমরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসি। আসুন আমরা মাথা নিচু করি। করুণাময় ঈশ্বর, তোমায় ধন্যবাদ প্রশংসা গৌরব করি যে তোমার দয়া করুণা অপরিসীম, কারণ তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছো, দয়া করেছো, অনুগ্রহ করেছো। এই আমাদের জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের কিছুই ছিল না, আজকে যে অক্সিজেন নিচ্ছি সেও তোমার দেয়া, আমরা যে বাতাস পাচ্ছি সেও তোমার দেয়া, তুমি আলো দিচ্ছ সেইটাও তুমি, জল দিচ্ছ সবই তুমি, এবং আমরা যে খাদ্য পানীয় যাই খাচ্ছি না কেন সকলেই তোমার দয়া এবং করুণা। প্রভু, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। এবং আজকে বিশেষ দিন, তুমি উপাসনার দিনে তুমি আমাদের কয়েকজন ভাই বোনকে একত্র করেছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। বিশেষ করে আমরা ধন্যবাদ দিই যে আমরা দেবদত্তর বাবুর বাড়িতে আমরা হাজির হয়েছি এবং একসঙ্গে তোমার উপাসনা করার সুযোগ পেয়েছি, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। বিশেষ করে ধন্যবাদ করি প্রভু এই পরিবারের প্রতি তোমার দয়া করুণা এই যাবৎকাল তুমি রেখেছো, এর জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। আমরা বিশেষ করে ইভা ম্যাডামের জন্য তোমার কাছে রাখি প্রভু, তুমি তাদেরকে ভালো রেখেছো, দয়া করুন, অনুগ্রহ করেছো, পরিবারকে তুমি কন্ট্রোলে রেখেছো, সাহায্য করেছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ। তার ছেলেরা, তার বৌমারা ভালো রয়েছে, এর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিয়েছে। আমরাও তোমার হয়ে, সকলের হয়ে তোমায় ধন্যবাদ এবং গৌরব করি। বিশেষ করে আমরা প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের বিশপ শ্রীকান্তের জন্য, প্রভু তুমি তাকে ভালো রেখেছো, সুস্থতা রেখেছো। এবং বিশেষ করে সোনালির জন্য প্রার্থনা করি প্রভু, তার বিভিন্ন সময় আবার ঘুরে ঘুরে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, প্রভু তুমি সাহায্য করো, তুমি দয়া করো, অনুগ্রহ করো, যেন সে সম্পূর্ণভাবে সুস্থতা পেতে পারে। এবং শয়তান বিভিন্নভাবে তার পরিবারে যে নির্যাতিত করছে প্রভু তুমি জানো, প্রভু তুমি তাকে দয়া করো, অনুগ্রহ করো, সুস্থির আত্মাতে চালনা করো। বিশেষ করে আশিসকে তুমি আশীর্বাদ করো এবং তুমি তাকে চালনা করো, বুদ্ধি পরামর্শ দ্বারা চালনা করো, অভিষেক
প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ করো, সুস্থতা প্রদান করো। এবং আমাদের বিশপ শ্রীকান্তকে তোমার হাতে রাখলাম, তোমার জ্ঞান বুদ্ধি পরিচালনা দ্বারা তুমি চালনা করো এবং তুমি আশীর্বাদ করো, সুস্থির আত্মাতে চালনা করো, তোমার বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে চালনা করো। বিশেষ করে আমরা প্রার্থনা করি তার বর্দির জন্য, প্রভু সেও অসুস্থ রয়েছে শুনেছি, প্রভু তুমি সাহায্য করো, তাকেও তুমি সুস্থতা প্রদান করো। বিশেষ করে আমরা প্রার্থনা করি টুরুদির জন্য, প্রভু তুমি তাকেও ভালো রেখেছো, সাহায্য করছো এবং তুমি তাকে ব্যবহার করছো বিভিন্ন কার্যে কর্মে, এর জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। বিশেষ করে আমাদের যে সোশ্যাল কাজের যে বিভিন্ন জায়গায় যে সেন্টার খোঁজা হচ্ছে, কোথায় কিভাবে হবে আমাদের জানা নেই, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি তুমি তোমার নিরূপিত জায়গায়, তুমি ভালো জায়গায় যেন মানুষের কল্যাণে, বাচ্চাদের জীবনে মোরাল টিচিংয়ের মাধ্যমে তারা যেন সত্যি করে মানুষ হতে পারে, এইরকম কিছু সেন্টার কোথায় হতে পারে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো, যেন আমরা সেই জায়গায় আমাদের যে যারা সোশ্যাল ওয়ার্কার আছে তারা যেন কাজ করতে পারে এবং তোমার গৌরব করতে পারে। বিশেষ করে আমাদের অঞ্জু সিস্টারের জন্য প্রার্থনা করি, প্রভু তুমি তাকেও ভালো রেখেছো, সুস্থতা রেখেছো, তাকেও ব্যবহার করছে, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি। প্রভু বিশেষ করে তার যে স্বামীর যে অসুস্থতা রয়েছে সে অনেক ভালো আছে, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। কাঁথিতে তাদের সুন্দর প্রোগ্রামে গেছে, এর জন্য প্রোগ্রাম সুন্দরভাবে হয়েছে, এর জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। এবং যারা এই অর্গানাইজার ছিল তাদেরকেও তুমি আশীর্বাদ করো, দয়া করুন, অনুগ্রহ করো। বিশপ শ্রীকান্ত যে কথা বলে এসছে বা যে সারমন দিয়ে এসছে, প্রভু তাদের জীবনকে তুমি ব্যবহার করো এবং তাদের গৌরবের জন্য তুমি চালনা করো। বিশেষ করে অঞ্জুর সিস্টারের, প্রভু তাদের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস হচ্ছে সেটাও তুমি জানো, এবং গুড নিউজ মিশনের মাধ্যমে যে বিভিন্ন মেম্বাররা রয়েছে তারাও যেন খ্রিস্টেতে আরও এগিয়ে যেতে পারে এবং তোমার গৌরবের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে, তুমি সকলকে সাহায্য করো। বিশেষ করে আমরা লালি সিস্টারকে রাখলাম, প্রভু তুমি তাকেও ভালো রেখেছো, সুস্থতা রেখেছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। প্রভু তুমি তাকে সাহায্য করো, দয়া করুন, অনুগ্রহ করো এবং তোমার উত্তমতায় চলতে সাহায্য করো। বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভু তাকে বিভিন্ন মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে তুমি তাকে ব্যবহার করছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই। প্রভু তুমি তাকে আশীর্বাদ করো এবং বিশেষ করে তার ঠান্ডা লেগেছে, প্রভু তুমি তার ঠান্ডার থেকে তুমি তাকে সুস্থতা প্রদান করো এবং শয়তান দ্বারা বিভিন্নভাবে সে আক্রান্ত হচ্ছে, প্রভু সেই শয়তানের সেই গণ্ডির থেকে তুমি তাকে মুক্ত করো এবং সেই অবস্থায় তুমি তাকে সুরক্ষিত রাখো, তার পরিবারকে তুমি আশীর্বাদ করো। আমরা বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের যারা রয়েছে এখানে তাদের প্রত্যেককে তোমার আশীর্বাদ করো। আমরা সিস্টার মুনমুনকে তোমাদের, মামুনিকে তোমাদের রাখলাম, প্রভু তুমি তাকে সুযোগ দিয়েছো এবং বিশেষ করে সে আসতে পেরে তোমাকে ধন্যবাদ দিয়েছে। পরিবারের সমস্যা ছিল তা সত্ত্বেও তুমি তাকে আসার সুযোগ দিয়েছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। বিশেষ করে রাজা সরকারকে তোমার হাতে রাখলাম, প্রভু তার যে অ্যাটাক হয়েছে, প্রভু ব্রেন অ্যাটাক, প্রভু তুমি জানো, প্রভু সে কিন্তু তোমার আশীর্বাদ, দয়া, করুণায় অনেকটা সুস্থতা পাচ্ছে, প্রভু তুমি তাকে সাহায্য করো। আমরা জানি যে সকল কাজের মধ্যে তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা যেন মানুষ দেখতে পায়, তুমি সাহায্য করো। বিশেষ করে আরও প্রার্থনা করি প্রভু আমরা যারা রয়েছি তাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো। হয়তো অনেকের মনে অনেক ইচ্ছা রয়েছে, পরিকল্পনা রয়েছে, ভাবনা রয়েছে, চিন্তা রয়েছে, সকলে যেন তোমার উপর রাখে এবং তুমি তাদের হৃদয়কে জানো এবং তুমি আশীর্বাদ করো, দয়া অনুগ্রহ করো। আমাদের সুমিতাকে রাখলাম, প্রভু সুমিতাকে তুমি ব্যবহার করছো, দয়া করছো, চিলড্রেন মিনিস্ট্রির মাধ্যমে তুমি তাকেও তুমি তার জীবনকে ব্যবহার করার সুযোগ দিচ্ছ, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। তুমি আমাকেও ব্যবহার করে আসছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। বিশেষ করে পারিবারিকভাবে যে সমস্যা রয়েছে তুমি জানো, প্রভু সেই সমস্যা যেন দূর হয় এবং যে অন্য একটা কাজের যেন সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি কিন্তু সেখান থেকে তুমি উদ্ধার করো, যেন তোমার গৌরবার্থে ব্যবহৃত হতে পারে। আমাদের জয়তী সিস্টারও আছে, প্রভু তুমি তাকে আশীর্বাদ করো, দয়া অনুগ্রহ করো, সে অনেক আগের থেকে ভালো রয়েছে, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। আমাদের গুপ্ত ব্রাদার্স এসছে, প্রভু তুমি তাকেও ভালো রাখো, তার জীবনকে আশীর্বাদ করো, তাকে যে আকর্ষণ করছে সেই আকর্ষণের মধ্যে তার মনে যেন শান্তি এবং আনন্দ ভরে উঠতে পারে, তার পারিবারিকভাবে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে তোমায় যেন থাকতে পারে, তোমাকে নিয়ে চলতে পারে, তুমি সাহায্য করো। বিশেষ করে তুমি প্রত্যেককে যারা এসছে তাদের প্রত্যেকের হৃদয়কে কথা বলো, পবিত্র আত্মা দ্বারা চালনা করো। যে বাক্য আজকে পরিবেশন করা হবে বিশপ শ্রীকান্তের মাধ্যমে, প্রভু তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো যেন আমরা সেই বাক্য যেন ধরে রাখতে পারি এবং আমাদের পরবর্তী জীবনে যেন তা আমরা তোমার গৌরবার্থে, প্রশংসার্থে ব্যবহৃত করতে পারি। প্রভু তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো, আমাদের পাপ অপরাধ ক্ষমা করো এবং তোমার গৌরবার্থে তুমি আমাদেরকে চালনা করো। বিশেষ করে আমাদের দেশের নেতৃবর্গের জন্য প্রার্থনা করি, প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার, চিফ মিনিস্টার, ক্যাবিনেট মিনিস্টার, এমপি, এমএলএ, কাউন্সিলর, গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস যারা রয়েছে তাদেরকে তুমি হৃদয়ে কথা বলো যেন দেশ যেন এগিয়ে যেতে পারে, আমরাও শান্তি এবং আনন্দের সঙ্গে বসবাস করতে পারি, তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো। সকল গৌরব, প্রশংসা, স্তুতি তোমারই হোক। প্রার্থনা যিশু নামে চাই, আমেন।
সকলকে জয় যিশু, জয় মসিকি। প্রভু যিশুর নামে ধন্যবাদ করি। আজকে এই পবিত্র বিশ্রাম বারে প্রথম অক্টোবর মাসের প্রথম সানডে আমরা প্রভু যিশুর নামে আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমাদের দেবদত্তবাবু সেই হাউস ফেলোশিপ, আমাদের যে নামে যে চার্চ, আর সেই হাউস ফেলোশিপের উদ্দেশ্যে আমরা একত্র হয়েছি এবং সকলকে প্রভু যিশুর নামের ধন্যবাদ জানাই। এবং যারা এই মুহূর্তে অনলাইনে আছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ দিই। যে আপনারা হয়তো এক এক সময় ভাবছেন যে আমারও ধন্যবাদ ছিল কিন্তু আমি দিতে পারিনি, কিন্তু ঈশ্বর অন্তঃকরণ জানেন। ঈশ্বর আর প্রত্যেকজন আমরা যারা আছি এবং প্রভুর সান্নিধ্যে এসে ঈশ্বর আপনার হৃদয়, আমার হৃদয় এবং যতজনের এখানে আছে যারা ধন্যবাদ পারিনি বা দেননি, ভাববেন না যে প্রভু আমার প্রার্থনা শোনে। কেননা বাইবেল কি বলছে? ঈশ্বর মর্মের বেদনাকার ঈশ্বর, ঈশ্বর প্রত্যেকজনের অন্তঃকরণ জানেন। তো আজকে আপনি এখানে যখন উপস্থিত হয়েছেন অনলাইনে বা আমরা যারা বসে আছি দেখছি, ঈশ্বর কিন্তু প্রত্যেকজন তিনি আপনাদের হৃদয়কে দেখছেন। আজকে বিশেষ করে আমি যে বাক্য আপনাদের বলতে চাই, নতুনত্ব বাক্য, আর কোনো দিনই আসিনি। এখানে বসে বসেই আমি প্রভুর কাছে ঘাটছি আর বলছি, প্রভু কি সাবজেক্ট দেবো, কি বাক্য দেবো। তো এমন একটা সাবজেক্ট যেটা আমি কোনোদিন ভাবিনি যে ওইটার মধ্য দিয়ে এই সাবজেক্ট আসতে পারে। তো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, সেই সাবজেক্টে যাব। কিন্তু বিশেষ করে আপনারা প্রার্থনা রাখবেন। আগামী 20 নভেম্বর আমাদের প্রার্থনা, আমাদের রিভাইভাল মিটিং আছে। আর সেটা হচ্ছে 20 নভেম্বর। আমরা কলিঙ্গ ব্যাপটিস্ট চার্চ আমরা অ্যাপ্লাই করেছি। অবশ্যই যখন আপনারা ব্যক্তিগত প্রার্থনাতে বসবেন, ফ্যামিলিগত প্রার্থনাতে, মণ্ডলীগত প্রার্থনাতে, আর সর্বদা 20 ফেব্রুয়ারি কথা আপনারা মনে রাখবেন। আর বিশেষ করে আমাদের স্যারেরই, দেবদত্ত বাবুরই স্টুডেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল তিনি সিঙ্গার এবং গসপেল স্পিচার, আর তার জন্য বিশেষ প্রার্থনা রাখবেন। দয়ানিধি রাও তিনি আসবেন, আমরা তার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট রেখেছি, আপনারা প্রার্থনা করবেন। আর খুব একটা এক্সাইটেড ব্যাপার। ঈশ্বরকে মহানামে ধন্যবাদ করি, কেননা আমাদের মতো সামান্য জায়গায় স্যার বলেছে, কনফার্মেশন দিয়েছে, আর প্রভু যিশুর নামে ধন্যবাদ দিই। প্রার্থনা রাখবেন সর্বদা যাতে সেই রিভাইভাল মিটিং প্রভু সুন্দরভাবে করেন। আগামী অক্টোবর মাসে বিশেষ করে যারা যেতে চান তারা আলাদাভাবে যেতে হবে, কিন্তু সেখানে তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আমরা আবার একটা রিভাইভাল মিটিং করছি এই মাসেই, 16 এবং 17 তারিখে। সেটা হচ্ছে ব্যাপটিস্ট চার্চ সিপাহীবাজার, অর্থাৎ মেদিনীপুর ব্যাপটিস্ট চার্চ ঝাড়গ্রাম। আমরা দুদিনের মিটিং করছি, 16 এবং 17। আপনারা প্রার্থনা রাখবেন, কেননা সব কিছু বলি না, কেননা বলতে গেলে আপনাদের মাথা থেকে সব আউট হয়ে যাবে, এত প্রোগ্রাম আছে। তো বিশেষ করে প্রার্থনা রাখবেন 16 এবং 17 তারিখ। এবং সে সমস্ত ডেলিকেট, কেননা এবারের যে রিভাইভাল মিটিং করেছি মিনিমাম 1000 লোককে নিয়ে, কিন্তু তাদেরকে রাখা আর একটা বড় সমস্যা এসে গেছে। যেই স্কুলের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম সেই স্কুলে হেডমাস্টার প্রথমে বলেছিল দেবো, কিন্তু হঠাৎ করে ঘটনার চক্রে তার মতি পাল্টে গেছে, বলছে আমি এখন দেবো না। এই নিয়ে এখন এই 100 জনের 1000 জনের তাদের থাকা, তাদের বাথরুম পরিষেবা, অনেক কিছু জিনিস থাকে যেটা অনেক থাকে, আর সেটার জন্য প্রার্থনা করবেন। বিশেষ করে যিনি দায়িত্বের মধ্যে আছেন ব্রাদার পীযূষ কান্তি ঘোষ, আর সে মানে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে এবং এন্টার তার টিম সিপাহীবাজারে ব্যাপটিস্ট চার্চে। আপনারা প্রার্থনা রাখবেন যাতে কোনো রকম একটা ঈশ্বর যেন ব্যবস্থা করেন, যদি বিকল্প ব্যবস্থা যেন করেন। কারণ আমি জানি যে আপনারা সবাই জানেন, যেখানে প্রভুর কাজ সেখানে শয়তানের কাজ কিন্তু বেশি করে হয়। তো আপনারা প্রার্থনা রাখবেন আর প্রভু যেন আমাদের জীবনকে আশীর্বাদ করেন। প্রার্থনা করবেন। আমাদের আগামী সানডে, আমাদের শিয়ালদা আগামী সানডেতে আমাদের আগামী সানডে আগামী 11 তারিখ আমাদের মনীষা দাশগুপ্তের বাড়িতে প্রেয়ার আছে। 12 তারিখে আছে শিয়ালদা চার্চে। আর আমাদের 18 তারিখে আছে তন্দ্রা মল্লিক, 19 তারিখে আছে খোকন বৈদ্য। পরপর অক্টোবরে এই বলে যাচ্ছে, আর বলবো না কেন ভুলে যাবে। তো যাই হোক, আপনারা রীতিমতো মেসেজ পেয়ে যাবেন পরপর। আমি অক্টোবরে পুরো একদম অক্টোবর আমাদের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুরো শিডিউল তৈরি হয়ে গেছে, মানে 2026 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তো এত দিলে আপনারা কবে কি প্রোগ্রাম ভুলে যাবেন। তাই প্রার্থনা রাখবেন
যাতে ঈশ্বর সুন্দরভাবে কাজ করছে আর বিভিন্ন নতুন নতুন জায়গাতে তিনি আমাদের জায়গা করছেন। তো আসুন আমরা বিশেষ করে একটা বাক্য খুলব, আর যে বাক্য আপনারা পাবেন, আর যেই বাক্যটা আপনি যদি খোলেন আর সেই বাক্যটা আপনারা দেখতে পাবেন, আমরা বাইবেল খুলি প্রত্যেকজন, আর সেই বাক্যটা আমরা দেখতে পাবো যোহন লিখিত সুসমাচার আর তার 18 অধ্যায় 17 পদ, জন চ্যাপ্টার 18 ভার্স 17। আমরা সেটা পড়ে আমরা প্রার্থনায় আমরা যাব। যদি আমরা 17 না, আমরা যদি 15 থেকে পড়ি, 15, 16, 17, তাহলে খুব ভালো হবে। তো সিমন পিতর এবং আর একজন শিষ্য যিশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাহলে কে কে? সিমন পিতর আর একজন শিষ্য যিশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তারপরে কি বলছে? শিষ্য মহাযাজকের পরিচিত ছিলেন। সেই শিষ্য কি ছিলেন? মহাযাজকের পরিচিত। মহাযাজকের বলতে কোনো আপনি এখনকার দিনে হচ্ছে কোনো মন্ত্রী লেভেলের হোক, যাই হোক, তাকে জানতেন এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তারপরে কি হচ্ছে? এবং যিশুর সহিত মহাযাজকের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। হ্যাঁ, কিন্তু পিতর বাহিরে দ্বার দেশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতএব মহাযাজকের পরিচিত সেই অন্য শিষ্য বাহিরে আসিয়া দ্বার রক্ষিকাকে বলিয়া পিতরকে ভেতরে লইয়া গেলেন। তখন সেই দ্বার রক্ষিকা দাসী পিতরকে কহিল, তুমিও কি সেই ব্যক্তির শিষ্যদের একজন? তিনি কহিলেন, আমি নই। আর দাসেরা ও পদাতিকেরা কয়লার আগুন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাস, এখানে কি হয়েছে? এখানে হচ্ছে ডিনাই করা। কেননা তখনকার দিনে যিশুর নাম শুনলে বা যিশুর লোক শুনলেই তাকে মারা হতো, কারাগারে নিক্ষেপ করা হতো, অত্যাচার করা হতো, সঙ্গে সঙ্গে স্টেট কটা তাকে আমি চিনি না, বা আমি নই, মানে এই কথাটা বলে আমি নই, কিন্তু আমি নই। ওখানে বলছে আমি চিনি না, এখানে বলছে তিনি কইলেন আমি নই। অর্থাৎ কারোর ওপরে যদি এখন সুমিত্রা দিকে বলে আপনি কি যিশুর লোক, যদি সেখানে যদি কঠিন পরিস্থিতি থাকে, তাহলে প্রথমে সোজা কথা, ভাই আমি নই, সরি আমি এক্সাম্পল, মানে সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা পড়লে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্যা থেকে কী করে বাঁচার জন্য সহজ উপায়, ভাই আমি জানি না। রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, কে মেরেছে, কে খুন করেছে, কে মার্ডার করেছে, কে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, আপনি সব জানেন, কিন্তু পুলিশ যদি এসে জিজ্ঞেস করে স্টেট কার্ড আমি জানি না। কেননা বাবা এই গেলে আমাকে আবার নাম লিখবে, আমার মোবাইল লিখবে, আমার বাড়িতে আবার পুলিশ আসবে, আপনি কখন দেখেছেন, কোন সময় মার্ডার হতে দেখেছেন, তার গাড়ির নম্বর কত, কি, এর থেকে সব থেকে সোজা কথা আমি জানি না, চিনি না। আর এখন কিন্তু বর্তমান কিন্তু তাই হচ্ছে, যখনই কোনো সমস্যা হচ্ছে, আপনি জানেন আপনার অঞ্চলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছরে সেই বাড়িতে ঝগড়া হচ্ছে, অশান্তি হচ্ছে, আপনি নিচে প্রত্যেক দিন শুনছেন যে রাত্রিবেলা রোজ মারামারি, অত্যাচার হচ্ছে। পুলিশ এসে যদি সবাইকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা আপনি বলুন তো এই বাড়িতে কখন, তখন একটাই কথা, আমি কিছু জানি না, আমি জানি না। তো আমি তো সব কাজে ব্যস্ত থাকি, ওই থাকি, তাহলে কি হলো? সেফ সাইড, কোনো দরকার নেই, কোনো ঝুট ঝামেলা দরকার নেই। হ্যাঁ, তারপর পরের লোক বলে তুমি কেন বলতে গেলে, এর থেকে স্টেট কার্ড আমি জানি না। আসলে আমার প্রার্থনা যাই, পরম করুণা মঙ্গলময় ঈশ্বর প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ দিই যে আজকে আমরা তোমার সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছি। এক এক সময় আমাদের জীবনে যখন বড় পরীক্ষা আসে, যখন কোনো সংকটের মধ্যে আমরা পড়ি, যখন আমরা কোনো অসুবিধার মধ্যে পড়ি, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমরা ডিনাই করে দিই। আজকে শুধুমাত্র আমরা বলে নয়, আজকে প্রভুর সেই 12 জন শিষ্য যখন প্রভুর সঙ্গে যেত, খাতো, ঘুরতো, সব কিছু করতো, সেও কিন্তু পিতর ডিনাই করে দিয়েছিল আমি জানি না। সেই আজকে আমরা অন্তঃকরণকে দেখব আমরা কোন জায়গায় আছি। আমাদের জীবনে অনেক হয়তো কঠিন পরিস্থিতি আসে বা কঠিন পরিস্থিতি আসতে চলেছে, অনেক জায়গা প্যাথেটিক পরিস্থিতি, তার মধ্যে দিয়ে প্রভু আজকে আমরা তোমার কাছে এসেছি। বাইবেল একটাই কথা বলছে, যদি পৃথিবী
এবং এই ধরতির মধ্যে যদি তুমি আমাকে প্রভু বলে স্বীকার করো এবং পিতার সামনে আমি তোমাকে স্বীকার করব। তাই প্রভু যিশুর নামে প্রার্থনা করি প্রভু, আমাদের মুখ যেন তোমাকে ডিনাই না করে প্রভু, আমাদের মুখ যেন তোমাকে প্রভু বলে না যে আমি যিশুকে জানি না প্রভু, আমাদের মুখ সদা সর্বদা যা কিছু হোক না কেন আমাদের এই মুখ যেন বলে হ্যাঁ প্রভু তুমি আমার উদ্ধারকর্তা, তুমি আমার মুক্তিদাতা, তুমি আমার পরিত্রাতা এবং তুমি আমার আশীর্বাদ দাতা, যেন আমরা সর্বদা বলতে পারি। হয়তো এক এক সময় আমাদের জীবনে কঠিন পরিস্থিতি আসতে পারে, হয়তো আমাদের কাছে কেউ বন্ধু ঠেকিয়ে বলতে পারে বলো এইটা, কিন্তু প্রভু আমাদের মুখ যেন তোমার গৌরব করে প্রভু, আমাদের মুখ যেন তোমার প্রশংসা করে প্রভু, আমাদের মুখ যেন তোমাকে উচ্ছ্বসিত মহিমান্বিত করে, আমরা যেন পিতলের মতো যেন তোমাকে ডিনাই না করি প্রভু। প্রভু তুমি অনুগ্রহ করো, তোমার পবিত্র আত্মার চালনা দাও, সকল গৌরব তোমাকে দিই। ধন্যবাদ প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই, আমেন। কেননা এই কথা আমি এই জন্যই বললাম, এক এক সময় পরিবারে এমন অশান্তি হওয়ার ফলে আমরা অনেকজন কেউ চার্চে যাই, কেউ ফেলোশিপে যাই, কেউ সহভাগিতায় যাই, আর যাওয়ার পর যখন আমরা বাড়িতে যখন ঢুকি, যদি পরিবারে যদি লোক বলে তুমি কি চার্চে গেছিলে, তুমি কি ফেলোশিপে গেছিলে, স্ট্রেট কার্ড আমরা বলে দিন না যাই, বলে দিন না, কেননা নিজেকে বাঁচার জন্য, যাতে অশান্তি না হয়। তাহলে আপনি কি করছেন? পরিবারের বাঁচার জন্য নিজেকে ডিনাই করে দিচ্ছেন যে আমি চার্চে যাইনি, আমি ফেলোশিপে যাইনি, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে এসছি। বাইবেল কি বলছে? বাইবেল বলছে প্রকাশ্যে অনুযোগ ভালো, গুপ্ত প্রেম ভালো না। তাই আজকে আমাদের জীবনে তাহলে এইখানে কি বলছে, তখন সেই দ্বার রক্ষীরা দাসী পিতরকে কইলেন তুমি কি সেই ব্যক্তির শিষ্যদের একজন? অর্থাৎ তাকে ট্রেডমার্ক করে দিয়েছে। আমাদের সবার কিন্তু একটা ট্রেডমার্ক আছে, আমাদের যে অ্যাক্টিভিটি, আমরা কিন্তু যদি আপনাদের হাতে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল আছে, এমন একটা আছে, আপনি কোন বাড়িতে কোথায় আছেন, কি কাপড় পরে আছেন, আর যদি ওই অ্যাপটা ডাউনলোড করেন আপনি দেখতে পাবেন যে আপনি কোথায় আছেন। অর্থাৎ আপনি পালাতে পারবেন না, আপনার লোকেশন, আপনার মোবাইল যাদের সঙ্গে আছে আপনার দেখবেন ওখানে লোকেশন যদি ট্র্যাক করেন যে আপনি কোন অঞ্চলে কোন সময় আছেন, আর সেখানে কিন্তু দেখা যাবে, সেই এরিয়া দেখা যাবে। আমি আমার যখন দেখছিলাম যে আমার গুগলে গিয়ে আমি যদি গুড নিউজ মিশন অফ ইন্ডিয়া করি, আমি কোন গলিতে থাকি সে জিপিআরএস দেখিয়ে দিচ্ছে কোন গলিতে থাকি আমি, বুঝতে পেরেছেন? অর্থাৎ লুকানোর দালাতে নেই। এই জন্য রাজা দাউদ বারবার কি বলছে, আমি কোথায় পালাবো? যদি ওপরে যাই তোমার হাত চালাবে, যদি পাতালে ঢুকি তোমার হাত আমাকে চালাবে, আমি তোমাকে থেকে কোথায় পালাবো? অর্থাৎ যিশুকে দিয়ে আমরা কোথাও পালাতে পারবো না, কেননা তিনি আমাদের জানেন। তাই ঈশ্বরের বাক্য এইখান থেকে তিনি কি করছিলেন, এখানে দেখুন আমরা চলে যাই, যোহন তার 18 পদ পড়ি, তখন সেখানে ঈশ্বরের বাক্য বলছে আর দাসেরা এবং পদাতিকেরা কয়লার আগুন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কারণ তখন শীত পড়িছিল আর তারা আগুন পোহাতে ছিল। তখন পিতর তাহাকে সঙ্গে দাঁড়াইয়া আগুন পোহাইতেছিল। অর্থাৎ তার সিচুয়েশন সিনিয়র, মানে তার যে পিকচার সেটাকে আপনাদের বলছি, সে কি করছিল, আগুন পড়ছিল। তা আপনারা এখানে বসে এখন কি করছেন, বাইবেল পড়ছেন, ফেলোশিপ এসছেন। হ্যাঁ, একটা সময় হয়তো মানে এই নেই, আপনি কোন বাড়িতে যাচ্ছেন। আগেকার দিনে আমি জানি না, তখনকার দিনে 1947 দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে কার বাড়িতে গুপ্ত মিটিং হতো, কে আর্মস নিয়ে যেত, কে খবরের কাগজ নিয়ে যেত, কার বাড়িতে গোপন বৈঠক হতো, আর এইটা কিন্তু হতো লুকিয়ে লুকিয়ে যেত। আর সেখানে মানে যারা ইংরেজদের কিছু টিকটিকি, বাঙালি টিকটিকি রেখে দিয়েছিল আর তাদেরকে খবর দেবার জন্য। হ্যাঁ, আমরা মানে যদি হিস্ট্রি দেখি, আর তাদেরকে টিকটিকি বলতো, আর সেখানে মানে কোন জায়গায় গোপন বৈঠকগুলো চলতো। আর এখানে ওই টিকটিকি কোনো কিন্তু সাহেব রাখতো না, সাহেবরা ওই লোককেই রাখতো।
তো আমাদের মধ্যে আপনাদের গতিবেতি, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন, কি করছেন, কার ভজনা করছেন, কি করছেন, ধরুন আপনার মাঝে টিকটিকি রেখে দিয়েছে, আর সেই টিকটিকির খবর হচ্ছে ওকে পাই টু পাই খবর দিয়ে দেওয়া। তো আমরা পালিয়ে বাঁচতে পারবো না, অর্থাৎ মরতে তো হবে। হ্যাঁ, আমি প্রভু যিশুর সন্তান, আমি আমার মুখ প্রভুর প্রশংসা করবে, আমার হৃদয় প্রভুর প্রশংসা করবে। আর সেই জন্য তারা নির্ভীক ছিল। অর্থাৎ তখনকার দিনে 1947 দেশ স্বাধীন হবার আগে তাদের রক্তে রক্তে কিন্তু বন্দে মাতরম তাদের রক্তে রক্তে তাদের লেখা ছিল। তাদেরকে অত্যাচার করেছে। আপনি যদি যান, সবাই যেতে পারেন, এখানে মাত্র 30 টাকার বিনিময় সেন্ট্রাল জেল, যেটা আলিপুর সেন্ট্রাল, যেটা আলিপুর জেল ছিল, সেটাকে একটা মিউজিয়াম বানিয়েছে। আর সেই মিউজিয়ামে গিয়ে ঘুরে আসুন তাদের উপর কীভাবে অত্যাচার হতো, কিভাবে তাদেরকে মারা হতো। কিন্তু তাদের এত অত্যাচার করার পরেও তারা কিন্তু তাদের বন্দে মাতরম, তাদের নখ উবড়ে দিত, হ্যাঁ, তাদের মানে তাদের দাড়ি ধরে টানতো, অনেক কিছু করতো, তাদের মানে শলাকা দিত, তাদের হাতগুলো দিয়ে তাদের হাত আঙুলগুলোকে কেটে দিত। কিন্তু তারা বন্দে মাতরম, অর্থাৎ দেশের যে মাতা, বন্দে মাতরম, দেশ স্বাধীনের জন্য তাদের নিজেদের জীবনটাকে কি করেছিল, ডেডিকেট করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন লোকেরা, মানে এখনকার লোকেরা হচ্ছে কি মানুষ বলে, আমাদের মতো লোকেরা আপনা কাম বানতা তো ভার মে যায় জানতা, নিজের কাজটাকে আগের গুছিয়ে নেবো, কার কি হচ্ছে আমি জানি না। তাই বাইবেল এখানে কিন্তু আমাদের কাছে, এখানে হচ্ছে টোটালি কি করছে, ডিনাই করছে, আমি নই। কে? পিতর ডিনাই করে যাচ্ছে, আমি নই। কিন্তু এবারে দেখুন আরেকজনকে তিনি বলছেন, আর সেও বলছে আমি নই, কিন্তু একজন আসছেন, তিনি কিন্তু খ্রিস্ট। সে ডিনাই করেছে তিনি। আচ্ছা, তুমি কি গুড নিউজের, তুমি কি গুড নিউজের? তো এক একজন কি করে, মানে আপনারা কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন যে আপনাদের প্রত্যেকজনের গ্রুপে নাইজেরিয়া থেকে কোনো ফাদার, কোনো উইলিয়াম আপনাকে ফোন করেছিল যে আমার নাম এসছে, হ্যাঁ, বিশপ শ্রীকান্ত আমাকে পাঠিয়েছে। তাহলে কি হচ্ছে, সে ফলস ফোন করে তার মোটো কি ছিল, লোকের কাছ দিয়ে 20 লাখ 30,000 50,000 তার মোবাইল থেকে হ্যাক করে নেওয়ার জন্য তার মোটো ছিল। তো আমি বারবার করে মেসেজ পাঠিয়েছি যে প্লিজ এই ধরনের ফোন এলে, এবং কে ফোন করে তার স্ক্রিনশটটাকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি লিখেছি এই ফোন ধরবেন না, ব্লক লিস্টে ফেলবে। তো সে কি করেছিল, তার মকসদ ছিল যে নাম করে, আমার নাম করে আখের গোছানো। দেখুন এখানে আর একটা ঘটনা আমরা দেখাচ্ছি, আর যেটাকে এখানে কি বলছে, যোহন 1:20 করুন, আর সেখানে পড়ুন, এখানে একটু ক্লিয়ার হবে। তখন তিনি স্বীকার করিলেন। এবারে যদি 11:20 থেকে আপনি শুধু যদি একটু 18 থেকে পড়ুন, জন চ্যাপ্টার 1 ভার্স 20 আগে থেকে পড়ুন, মানে অর্থাৎ 18 থেকে পড়ুন। ঈশ্বরকে কেহ কখনো দেখে নাই। তাহলে ঈশ্বরকে কেউ কখনো দেখে নাই। তারপরে কি বলছে, পুত্র, হ্যাঁ, যিনি পিতার পূর্বে থাকেন, তিনি তাহাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। হ্যাঁ, তাহলে আপনাদের কাছে হচ্ছে ঈশ্বরকে কেউ কখনো দেখি নাই। ঈশ্বর একম এবং অদ্বিতীয়, যেটা বেদে বলছে, ঈশ্বর একম এবং অদ্বিতীয়, ঈশ্বরের কোনো রূপ নেই, কেউ আমরা দেখিনি। আমরা যদি ভাবি যে এটা ওই যে পেছনে যে ছবিটা, ব্রাদার গুপ্তার পেছনে যে ছবিটা, ওটা কি যিশু? আপনি কি বলবেন? হ্যাঁ যিশু না, যিশুকে ওরকম দেখতে ছিল আদৌ আমি জানি না, তাকে ইমাজিন করেছে। আর তাকে এই ছবিটা কে এঁকেছে? নাম বলেছিলাম, কাশীনাথদা, দেবদত্তবাবু, এরা বলবেন না, নাম বলেছিলাম, আপনিও বলতে পারেন, মিসেস সিনহাও বলতে পারেন, लालीजियो बोलते पड़े। ये पिक्चर कौन ड्राइंग की है? अरे क्या उसका नाम क्या है? क्या कौन ड्राइंग किया है इसको? इतना स्टडी कर रहे, इतना कुछ जा रहे, इसको पिक्चर को कौन बनाया है? लियोनार्डो दा विंची। ये पिक्चर उसको बनाया। मोनालिसा
और प्रभु का पिक्चर लियोनार्डो विंची बनाया। उसको पहले यीशु को कैसे देखने थे बाइबल में भी पिक्चर नहीं है। তাহলে এখানে বাইবেল কি বলছে? ঈশ্বরকে কেউ কখনো দেখি নাই, হ্যাঁ, তাকে কেউ দেখেনি, হ্যাঁ, কেউ দেখেনি। তো এখানে তারপরে কি বলছে? তাকে প্রকাশ করিয়াছেন কে? এখানে জন ব্যাপটাইজের কথা বলা হচ্ছে। এখানে জন ব্যাপটাইজড তিনি এসছেন, তিনি কি করছেন? সুসমাচার প্রচার করতে এসছে। অর্থাৎ আপনাদের আমাদের যখন এবার গুড নিউজ মিশন যখন বড় হয়ে যাবে, বিশাল বড় হয়ে গেল, বিভিন্ন জায়গাতে অঞ্জুকে একটা দায়িত্ব, টুলুকে একটা দায়িত্ব, লালিকে একটা দায়িত্ব, সুমিত্রাদিকে একটা একটা বিভিন্ন জায়গায় যখন আপনি যখন এক একটা জায়গা তত্ত্ব করবে, তখন আমরা কি করব? তখন সুমিত্রাদি, আচ্ছা আপনি কি জিএনএমআই এর বস? এইবারে মানে এক এক সময় হয় যখন দায়িত্ব যখন সে পেয়ে যায়, কলকাতার মধ্যে অনেক জায়গাতে হয়েছে যে বস, সে বস না, বসের বস থাকে বাইরে, বাইরে বলতে ইন্ডিয়ার ভেতরে কিন্তু অন্য জায়গা থাকে, আমি নাম বলছি না সেই জায়গা, তাকে বানিয়ে দিয়েছে। সে কি করেছে? তার আধিপত্য সবকিছু নিচের মতো ফুলিয়ে সে বস হয়ে গেছে। লোক জানে যে উনি বস। মেন বস যে যখন এলো তখন বলছে না তো সুমিত্রাদি বস। এই অঞ্চলে তো আমি 18 বছর থেকে দেখছি এই অঞ্চলে উনি সেবা করছেন, উনি কাজ করছেন, উনি করছেন। তারা কি হচ্ছে? সে বস হয়ে গেছে। মেন বস সে বলছে হায় রে আমি কাকে পাঠালাম। হ্যাঁ, এটা কিন্তু হয়েছে কলকাতার মধ্যে এবং অনেক জায়গাতে হচ্ছে। মেন হচ্ছে কি, উটের মাথা গলার মতো মাথা গুড়িয়ে সে সাইড হয়ে গেছে, পুরো উট ঢুকে গেছে, মেন লোক আউট হয়ে গেছে। আমরা যতটুকু সম্ভব, দেবদত্তবাবুও ছিল, আমরা একটা জায়গাতে গেছিলাম, আপনি নিয়ে গেছিলেন স্কুল একটা ওপেনিং করার জন্য, যতটুকু সম্ভব মনে হচ্ছে পার্ক সার্কাসের পেছনের রাস্তা দিয়ে, আর সেখানে আপনি গেছিলেন এবং কিছুদিন পরে তার পাশের বাড়িতে কমিউনিয়নও দিতে গেছিলাম, আমি মনে পড়ছে না, অনেক বছর আগেকার কথা বলছি। স্কুলে একটা সমস্যা, স্কুলের যে লোক ফাউন্ডার তাকে সাইড করে দিয়ে কমিটি হয়ে গেছে, মনে আছে? মনে পড়ছে বলে আমি বলবো সেই জায়গাটার নাম। তো সেখানে যে মালিক, যে ফাউন্ডার, তাকে সাইড করে দিয়ে লোকেরা হচ্ছে। এখন কিন্তু এইটাই বেশি হচ্ছে। তো এইখানটাকে জোহন ব্যাপটাইজ বলছে না আমি এসছি তার বার্তাকে বলার জন্য, কিন্তু আমি খ্রিস্ট নই, আমি খ্রিস্ট নেই, আমি তার পায়ের জুতো খোলবারও যোগ্য নেই, তিনি আমার পশ্চাৎ আসিতেছেন, অর্থাৎ মাই বস কামিং, আর আমি বস নই। আর এইখানে সেখানে কি বলছে দেখুন, সেখানে কি বলছে? আর যোহনের সাক্ষ্য এই, হ্যাঁ, যখন জিহুদীগণ কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে দিয়া জেরুজালেম হইতে তাহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে? আপনি কি সেই? হ্যাঁ, তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করিলেন কিন্তু অস্বীকার করলেন না। তারপর কি বলছে? না, তিনি স্বীকার করিলেন যে আমি সেই খ্রিস্ট নই। আমি সেই খ্রিস্ট নই। যোহন বলল আমি খ্রিস্ট নই, আমি সেই খ্রিস্ট নেই। কেননা তখন যোহন কি করতো? ব্যাপটিজম দিত, যোহন কাজ করত, আর যোহন প্রান্তরে প্রান্তরে সুসমাচার দিত। সে কিন্তু তিনি দাবি করলেন আমি করতে পারি, কিন্তু আমি সেই লোক নই। আপনি কি তারা পেশা করছে আপনি কি সেই মসিয়া, আপনি কি সেই খ্রিস্ট, আপনি সেই যিশু? বলছে আমি যে যিশু নই। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল হ্যাঁ কি আপনি কি এলিও? আপনি কি এলিও? তিনি বলিলেন আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী? তিনি উত্তর করিলেন না। তখন তাহারা তাহাকে কইল আপনি কে যাহারা আপনাদিগকে পাঠাইয়াছেন? এইবার দেখুন যেন উত্তর দিতে পারি। মানে বলে আপনি এসছেন কোথা থেকে? হুইজ রিপ্রেজেন্ট? আমি জিএনএম থেকে। জিএনএম এর কে? আপনি বস, ফাউন্ডার, সোশ্যাল ওয়ার্কার, আপনি এনজিওর লোক? হ্যাঁ, কালকে জিজ্ঞেস করেছে ওরা, কালকে কথা বলছি, সবাই জিজ্ঞেস করলো আপনারা কারা, মানে পরিচয় তো হয়নি, আপনারা কারা? তো আমরা বললাম আমরা সোশ্যাল ওয়ার্কার, আমরা গুড নিউজ মিশন থেকে। তো এখানে লোকে জিজ্ঞেস করবে। তো এইখানে কিন্তু এলিও কিন্তু একটাও মিথ্যা কথা বলতে, এখানে পিতর বলেছে
পিতর টোটালি অস্বীকার করে গেল। কিন্তু যখন সবকিছু করার পরে যখন বলছে আমি খ্রিস্ট নই, কিন্তু দেখুন দুটো ডিনাইয়ের মধ্যে একটা আছে, একটা হচ্ছে টোটাল স্টেট ডিনাই বা নিজে বাজলে আমি জানি না, আর একটা হচ্ছে তিনি সব জানতেন, জানার পরেও কিন্তু যিশুকে ডিনাই করলেন না, আমি খ্রিস্ট নই। কিন্তু তারা প্রেসার ক্রিয়েট করছে, আপনি তাহলে এলিও, আপনি কি ভাববাদী, আপনি কি বসিয়া, বলছে আমি কেউ না রে ভাই, আপনি কে? আরে আমি একটা সাধারণ মানুষ, আমার যে বস আমাকে পাঠিয়েছে, আমার তার কাজ করতে, তিনি বলছেন, মানে তিনি এত বড় তার মুখে বলছে যে আমি তার জুতো খোলবারও যোগ্য নই, যিনি আমাকে পাঠিয়েছে পাদু কলার মতো যোগ্য নেই। এইখানে দেখুন ডিনাই। আমরা আবার চলে যাই একটু বাক্য, আমরা লুকে তার 22 অধ্যায় 58 দেখি, লুক চ্যাপ্টার 22 ভার্স 58, লুক চ্যাপ্টার 22 অধ্যায় 58 পদ, লুক 22 ভার্স 58। এবারে বলছে, পরে একজন তাকে দেখিয়ে বলিলেন, তুমি তাদের একজন। পিতর কহিলেন, ওহে আমি নই। তাহলে এখানে পিতর আমরা দেখলাম, এখানে যোহনে দেখলাম, এখানে আমরা লুকে দেখছি, পিতর কিন্তু ডিনাই করে যাচ্ছে। এইবারে দেখুন যোহন 1 অধ্যায় আমরা 21 পদ পড়েছি, আমরা মার্কে চলে যাই, মার্ক 1 অধ্যায় 17 পদ দেখি, 7 পদ যদি দেখি, তিনি কি বলছেন? মার্ক তার 1 অধ্যায় 7 পদ, সেখানে কি বলছে? মার্কুস 1:7, তিনি প্রচার করিয়া বলিলেন, তিনি আমাদের অপেক্ষায় শক্তিমান, তিনি আমার পশ্চাৎ আসিতেছে, মানে আমি কিছু নয়, সে শক্তিমান, সে আমার পশ্চাৎ আসিতেছে, আমি হেড হইয়া তার পাদুকার বন্ধন খুলিবার যোগ্য নই। তাহলে দেখুন একজন টোটালি ডিনাই করছে আর একজন স্বীকার করছে যে যিনি আছেন আমি কেউ না, আমি তার পাদ যোগ্য খোলার মানে আমি তার জুতো খোলবার যোগ্য নই। আমাদের এক এক সময় আমরা কি করি, আমরা নিজেকে অনেক জায়গায় মানে মানে দেখাতে চাই, হ্যাঁ আমি সব, কিন্তু এইখানটাকে ঈশ্বর তিনি আমাদের জীবনে তিনি বলছেন যে আমরা কার, আমি বারবার বলি মাই বস, আমার যদি বস, মাই বস জুইস কার্পেন্টার, আমার বস, যদি কেউ বলে আপনার বস কে, আপনার উপরে তো কেউ আছে, হ্যাঁ আছে একজন, মাই বস ইজ এ জুইস কার্পেন্টার। তো আমার বস জুইস কার্পেন্টার জিসাস, আমার বস, তিনি আমার সব থেকে বড়। তাই এইখান থেকে ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে তিনি এই কথা বলছেন। এবারে দেখুন আর একটা বাক্য দেখি, আদি পুস্তক খুলি, সেখানেও একটা ঘটনা আমি বলছি, আর এইখানে আপনারা জানেন সেই ইসাকার ঘটনা। আমরা আদি পুস্তক জেনেসিস চ্যাপ্টার 27 ভার্স 32 আমরা যদি খুলি, আদি পুস্তক তার 27 অধ্যায় 32 পদ দেখুন কি বলছে, তখন তার পিতা ইসাককে কহিলেন, তুমি কে? আমরা সেই ঘটনাটা আবার জানি না, হ্যাঁ ছলনা করেছিল না, কি করেছিল পড়ি, তখন পিতা ইসাককে কহিলেন, তুমি কে? তিনি কহিলেন, আমি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র এইসো। তারপর কি বলছে, তখন ইসাক মহাকম্পনে অতিশয় কম্পিত হইয়া কহিলেন, হ্যাঁ তবে সে কে যে মৃগয়া করিয়া আমার নিকটে মৃগ মাংস আনিয়াছিল? আমি তোমার আসিবার পূর্বেই তাহা ভোজন করিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছি, আর সেই আশীর্বাদ যুক্ত থাকিবে। মানে বুঝেছেন, মানে ছলনা করে তার কাছে আশীর্বাদ নিয়ে চলে ঘটনাটা আপনি বুঝতে পেরেছেন? মা করায়নি ঘটনাটা আপনারা বুঝতে পারছেন কি বলতে চাইছি? কে জ্যেষ্ঠ অধিকার নিয়ে ছিল, কে নিয়ে ছিল, কে রে? হ্যাঁ মানে ওখানে কে নিয়ে ছিল জ্যেষ্ঠ অধিকার, কে রে? যে ঈশ্বর ইয়াকুব, তাহলে জাকব, তাহলে জাকব কি করেছে? ছলনা করেছিল, করে যে
আশীর্বাদটা আব্রাহামের কাছ দিয়ে নিয়ে নিয়েছিল, কি খাইয়ে দেয় ভালো, হ্যাঁ হ্যাঁ যেন মানে জ্যেষ্ঠ সন্তান অধিকার পায় বলে সে কি করেছিল, খাইয়ে। আমরা কি করি ভাই, আমরা খাওয়াচ্ছি একটুখানি, তুই ভাই আমার কীর্তন করি। আজকে অনেকজন করছে, ভাই আমি তোকে নিয়ে যাচ্ছি ঘোরাতে, তুই কিন্তু আমার গুণকীর্তন করবি, কিন্তু আমি তোকে নিয়ে যাচ্ছি ভাই আমার গুণকীর্তন করবি। তো এইখানটাকে আমরা প্রভু যিশুর সন্তান, আমরা কিন্তু এক এক সময় ওরকম খাইয়ে দাইয়ে আমরা কিন্তু গুণকীর্তন কেড়ে নিতে চাই, মানে বসে রাখি। এখানে এইখানটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ খারাপ যেটা কাজ করেছে এসো কিন্তু খুব খারাপ কাজ করে। তাহলে বলছে কে, তাহলে কে, ওকে বলছে না আমি তো দিয়ে দিচ্ছি ওকে। उसको पहचानने के लिए तो उसका हाथ तो बाल वाला वो खाल पहन कर आया। हाँ इसलिए तो उसकी माँ बोली कि तो वचन पढ़े इसलिए हाँ, बोल रहे हैं ना, तो उसकी माँ बोली तो इसीलिए क्योंकि वो तो उम्र हो गया, और सो पकड़ के तो मालूम पड़ता है ना कौन आया कौन, हाँ वो तब इसकी वजह से छोड़ के इस गाँव भी भाग जाता है शहर भी। तो इसलिए बोला हम जो दे दिया उसको दे दिया আর নেই মিলেগা आपको। তো আমরা যেন এরকম না করি। নেক্সট আরেকটা চলে যাই, আমরা চলে যাই ভজন সংহিতা 105 का 11 पद, গীত সংহিতা 105 11 পদ। এটা খুব একটু কঠিন সাবজেক্ট, আর এটা মানে 105 11। তিনি কহিলেন আমি তোমাকে কনান দেশ দেব। 105 ভজন সংহিতা 105 ভার্স 11। তিনি কহিলেন আমি তোমাকে কনান দেশ দেব, হ্যাঁ তাহাই তোমাদের নির্ণীত অধিকার। কে কাকে দিয়েছিল অধিকার? খুব গুরু গম্ভীর ব্যাপার। কনান দেশ हम तुमको देंगे, किसको बोले थे, কাকে? স্যার এতদিন প্রশ্ন করা, আমি প্রশ্ন করি। এই যেখানে বলছিল তিনি তাকে কইলেন আমি তোমাকে কনান দেশ দেবো, তাই তোমার নিতই অধিকার। হ্যাঁ তারপরে এখানে কনান দেশ কাকে দেবো? আমি দুগ্ধ মধু কনান দেশ দেবো, কাকে বলেছিল? मूसा को बोला हम तुमको कनान देश देंगे, हाँ दूध और मधु का देश दूंगा। हाँ तो इसीलिए उनका जो मूसा का जो सेवक था वो जाता है, उसका बहुत अच्छा हाँ हो जाता है। हाँ उसका बाद चला जाइए आप, फिर भी नया टेस्टामेंट में आ जाइए, लूका 7 का 6 देखिए, 7 का 6। लूक 7 अध्याय 6 पद कोई हम ये हाँ क्या यीशु उनके साथ गया, और जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उनके पास कई मित्रों के द्वारा पहला भेजा, हाँ हे प्रभु रुक न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विश्वास, तो यहाँ पर बोला মানে বলছে আপনার সামনে দাঁড়াবার আমি যোগ্য মনে করি না, আপনি এত মানে মহান, আপনি কিছু না, শুধু আপনি ওখান থেকে বলুন আমার সন্তান আমার সুস্থ হবে, আপনার বলুন, কেননা আপনাকে দেবো না, তখন তার যেতে হবে না। তাহলে দেখুন এই কার্ডটাকে কি করছে, সে একজন আননোন ব্যক্তি, সে জানে যে যিশুর কত ক্ষমতা। আমরা এক এক সময় ক্ষমতাটা বুঝতে পারি না যে যিশু করতে পারেন। আজকে কাশীনাথদা খুব বলেছে যে সে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, পজিটিভ থিঙ্কিং। বাইবেল তার আগে কত বছর আগে তিনি বলে দিচ্ছেন তোমরা যখন প্রার্থনা করেছো বিশ্বাস করো তা পাইয়াছ। খুব কঠিন বিষয়, কিন্তু আমরা প্রার্থনা করেছি, আমরা বলে দেবো হ্যাঁ থ্যাংক ইউ জিসাস,
পেলেতে খাবার নেই, কিছু নেই, থ্যাংক ইউ জিসাস, প্রভু তোমায় ধন্যবাদ বলতে পারবেন? যতই বড় বড় বিশ্বাসে বাবা, কেন আপনার সন্দেহ মনের মধ্যে, মানে বিশ্বাস করবেন না। আমি দুটো ঘটনা বলছি কালকে দুটো ঘটনা বলার আগে আমি আরেকটা বলি, যেটা এই যে পজিটিভ থিঙ্কিং। আমরা জানি যে সাধু সুন্দর সিং এর একটা হোম ছিল, আর সেই হোমে অনেক বাচ্চা থাকতো, এবং লাঞ্চ টাইমে সব বাচ্চাদেরকে বসিয়ে দিয়েছে, কিন্তু খাওয়ার ঘরে না তো তার খাবার আছে, ডাল আছে, চাল আছে, কিচ্ছু নেই। লাঞ্চ টাইম হয়ে গেছে, সবাইকে টেবিল নিয়ে বসিয়ে দিয়েছে, দিয়ে চলো লেট আস প্রে, আমরা খাবার আগে প্রার্থনা করি। মানে আমি সেই সাধু সুন্দর সিং এর কথাটা আমরা চিন্তা করি, মানে মানে কিভাবে। আর যখন আমি সেই সাধু সুন্দর সিং যখন ওই বইটা যখন পড়েছে, তখন তিনি প্রার্থনা করছেন বিশ্বাসে, বাই ফেথ, তখন তিনি প্রার্থনা করছিলেন। তার প্রার্থনা যখন আমেন বলেছে, দরজা খটখট করেছে, যে আজকে আমার মেয়ের অ্যানিভার্সারি, এই বিয়ের কিছু খাবার আপনাদের বাচ্চাদের হোমেদের জন্য নিয়ে আসে। ঠিক গতকালকে আমরা চিন্তা করেছিলাম যে গাড়ির তেল একটা খরচা আছে, তার টোল ট্যাক্স আছে, কত কিছু আছে। তো প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছি, প্রভু তুমি জিহোবা জিরি। তো যাই হোক করে ম্যানেজ করে আমরা গেছি ওখানে। তো তাদেরকে আমি কোনোদিন বলিনি, তাদের মিটিং করার পর শেষ করার পর একটা খাম দিয়া তো आप लोग आगे भी देखा, তো আমিও খুলে দেখিনি, তো দিয়েছে। আমি যেরকম নয়, আমি বলছি কেন, কী এগুলো কী দরকার, আপনাদের এই গ্রামে এত সুন্দর আতিথ্য করার পর খাম দিয়েছে। তো আমি খামটার মধ্যে প্রার্থনা করেছি, করে খামটা খুলেও দেখে টুলুদিকে দিয়ে দিয়েছি, টুলুদি এই রাখো খামটা। তো দেওয়ার পর রীতিমতো উঠে গেছি, টুলুদি বলছে তখন নামার সময় ও আমাকে মানিয়ে বলে, দাদা আপনার যে ব্যাগে ল্যাপটপ আছে সেই ব্যাগে খামটা আছে। আর আমি যখন বাড়িতে গেলাম, পরিষ্কার হয়ে আমি দেখি খামে কি দিয়েছে, খুলে দেখি যেই টাকাটা আমাদের যেতে আসতে আমাদের টোল ট্যাক্সে যা কিছু খরচা অ্যাজ ইট ইজ, সেই টাকাটা এই টাকাটাই আছে, সেই টাকাটাই আছে। ইভেন মানে সেটা কি, ওটা অপারিং, এটা কেউ প্ল্যান করে না, মানে অপারিং যা কালেক্ট হয়েছে শুধু অপারিংটাকেই ধরে দিয়ে দিচ্ছে, আর অপারিং মানে এক্সাক্ট যেই টাকাটাই খরচা আছে সেই অ্যামাউন্টটাই দেখি খাবে। দিস ইজ দ্য গডস প্ল্যান। মানে সত্যি আমরা একটা সময় চিন্তা করি, আর এটা আমি নিজে 100% বিশ্বাস করি, যে আমি যতবারই মিটিং করি না কেন, ঈশ্বর কিন্তু লজ্জিত হতে দেন না। তো অসমন মেমোরিয়াল চার্চ দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছি সবাই, আমি হয়েও তারপর দিনকে আমরা যাবো ঝাড়খণ্ডে, বেলপাহাড়ি গেছি 6 দিনের জন্য, হয়েও সেই টাকা দিয়েই বেলপাহাড়ি গেছি। স্যার গেছিল, সেই টাকা খামের মধ্যে ক টাকা দিতে জানি না, কিন্তু দিয়েই স্যার বেরিয়েছে। সেই দিনকেই স্যারকে প্রথম দেখলাম একদম। এটা মানে একটা বড় সাক্ষ্য, সেটা না, সেটা হচ্ছে অসমন মেমোরিয়াল, সেটা ওয়াইএমসি না, অসমন মেমোরিয়াল এইখানে, অসমন মেমোরিয়াল। যাই হোক, এটা হচ্ছে মানে ঈশ্বর কিন্তু জিহোবা জিরি, আর ঈশ্বর কিন্তু যোগায়। তাই জন্য ঈশ্বর আমরা এক এক সময় আমরা ডিনাই করে দিই তাকে। আর সত্যি বাইবেল বলছে, গীতসংহিতা 34, মানে যদি দেখি গীতসংহিতা 34:8 পদে কি বলছে, আস্বাদন করিয়া দেখো সদা প্রভু মঙ্গলময়, তাই না? ভজন संगीता 34:8 में लिखा है, चख के देख परमेश्वर कितना महान है। আর সত্যি ঈশ্বর কিন্তু দেন, যদি আমরা তাকে ফেথফুল থাকি। আমরা এক সময় ডিনাই করে দিই, হচ্ছে না, হবে না, কি জন্য হবে, কি করে হবে, আমরা ডিনাই করে দিই। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে ধার্মিকদের বিনতি প্রার্থনা মহা কার্যযুক্ত। তাই আজকে ঈশ্বর তিনি আমাদের জীবনে বলে। আর একটা বলে আমি শেষ করবো, কেননা অনেকটা সময় চলে গেছে, আর একটু খুব এটা গুরুগম্ভীর ব্যাপার। আর এখানে ঈশ্বর বাক্য আমাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছে, তিনি আমাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, যে যারা বিশ্বাস করেন প্রভু যিশুকে, তিনি আমাদের জন্য কি করতে পারেন। জন চ্যাপ্টার 6:20 যদি দেখি, ইয়োহানা 6:20 দেখিয়ে ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে। ইয়োহানা 6:20 ঈশ্বরের বাক্য দেখুন সেখানে কি বলছে।
পরে তিনি আপন শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, তাহলে শিষ্যগণের প্রতি, যে শিষ্যরা তাকে ডিনাই করে দিচ্ছিল যে আমি চিনি না, তাদের প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করলেন, করার পর ধন্য দিনহীনেরা, ধন্য দিনহীনেরা, কারণ ঈশ্বরের রাজ্যে তোমাদেরই। ধন্য যারা দিনহীনেরা, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই। আমি জানি না এটা हिंदी में क्या लिखा है, नहीं यूहन्ना 6:20 में क्या लिखा है, पढ़िए हिंदी में कोई। परंतु उसने उससे कहा मैं हूँ, डर मत। अतः वे अपने नाव पर चढ़ने लगे, लेकिन तैयार हुए और 6:20 ঠিকই বলেছে, ঠিকই পড়েছে। तैयार हुए और तुरंत वह नाव पर उन स्थान पर जा पहुंचे जहां वह जा रहे थे। तो यहाँ पर यूहन्ना 6:20 में लिखा है जे तू मत डर, नहीं मत डर, फियर नॉट, तो डरो मत, क्योंकि परमेश्वर आपको साथ है, क्योंकि संग है। और वो लोग, चेरा लोग क्या किया, परमेश्वर को डिनाई कर दिया, नहीं हम उसको पहचानते नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको बोलो डरो मत। कहाँ पर, नाव पर जब चढ़ा, डरो मत। आज के प्रभु হয়তো আমাদের কাছে নেই, আমরা ঈশ্বরকে কেউ কখনো দেখিনি, কিন্তু ঈশ্বর প্রত্যেক জনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে আমি তোমার সঙ্গে আছি, তুমি ভয় করো না, তুমি ভয় করো না। হয়তো আমাদের মানে কালকে রাত্রি যখন ঘটনা, আমি জানি না কাদের কাদের ঘুম ভেঙে গেছে কিনা, কিন্তু আমার বৃষ্টিতে ঘুম ভেঙে গেছে। প্রথম ভয় যে আমার বাড়িতে আবার জল ঢুকলো কিনা, এত জোর হাওয়া, এত জোর বৃষ্টি। আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছি, প্রভু তুমি অনুগ্রহ করো। আমি যখন প্রার্থনা করে বাইরে বেরিয়েছি, দেখি অলরেডি নর্দমা পূর্ণ হয়ে গেছে। তারপরে এবার আস্তে আস্তে বাড়লে এবার ঘরে ঢুকবে। তো প্রভুকে বলছি, প্রভু এবার তুমি স্টপ করো। আর সত্যি বিশ্বাস করবেন না, তারপরেই বিশাল বড় একটা মানে বাজের মতন পড়লো, আওয়াজ হলো, ধুমধাম হলো, তারপরে দেখি শান্ত হয়ে গেল। তারপর আমি ঘুমোতে পারলাম। সুদীপও তাই বলছে, আমিও সেই মানে আমারও ঘুম ভেঙে গেছে ভয়। তো যাই হোক, আমরা এক এক সময় প্রার্থনা করি কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা ভয় থাকে, কিন্তু প্রভু বলছেন মাদ্রাস হবে তো, হবে তো, কিন্তু ঈশ্বর বলছে ভয় করিস না, কেন আমি তোমার সঙ্গে আছি। তো আইয়ে हम लोग आँख को बंद करें, আমরা যেন প্রভুকে সর্বদা বলি যে হ্যাঁ প্রভু তুমি আমার, এবং তুমি আমার জন্য অনেক কাজ করেছো। আসলে আমরা চোখ বন্ধ করি, প্রভুর কাছে নিজেকে ডেডিকেট করি। পরম করুণা মঙ্গলময় ঈশ্বর, প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই। হ্যাঁ প্রভু, তুমি পিতরকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে তুমি তার সঙ্গে নিয়ে যেতে, কিন্তু অনেক জায়গাতে আমরা দেখি যে বাইবেলের মধ্যে পিতর বারেবার অস্বীকার করেছে। কিন্তু প্রভু আজকে আমরা যারা আছি, আমাদের মধ্যে এক এক সময় যখন কোনো সমস্যা আছে, কোনো অসুস্থতা আছে, কোনো সিকনেস আছে, কোনো যখন বিজনেস সংক্রান্ত, বাড়ির সংক্রান্ত, পরিবার সংক্রান্ত যখন কিছু আসে, আমরা এক এক সময় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি, এক এক সময় আমরা ডিনাই করে দিই, এক এক সময় আমরা তোমাকে দূরে সরিয়ে দিই। অনেক মানুষ আছে খ্রিস্ট তাদের জীবনে কাজ করেনি বলে চার্চে আসাও বন্ধ করে দিয়েছে। অনেক মানুষ আছে যে খ্রিস্ট তাদের জীবনে কোনো কাজ করেনি বলে বাইবেল পাঠও পড়া বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা যেন এরকম না হই প্রভু, এরকমভাবে যেন আমরা তোমাকে ডিনাই না করি। হ্যাঁ প্রভু, ঈশ্বরের বাক্য তুমি আজকে আমাদের শিখিয়েছো, তুমি যখন প্রার্থনা করেছো বিশ্বাস করো তা পাইয়াছো প্রভু। এই বিশ্বাস যেন আমৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জীবনে থাকে প্রভু। আমরা যেন তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা করতে পারি প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, আমরা যেন তোমাকে ভুলে না, যে আমরা তোমাকে যেন ডিনাই না করি যে সদা সর্বদা তুমি আমার সঙ্গে আছো। তাই তো প্রভু যোহন 6:20 বলছে তুমি ভয় করিও না, কেন আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। হ্যাঁ প্রভু, তুমি আমাদের সঙ্গে আছো প্রভু। আমরা এক এক সময় তোমাকে দূরে সরিয়ে দিই, আমরা তোমাকে তাচ্ছিল্য করি, আমরা তোমাকে মজা করি, ব্যঙ্গ করি, কিন্তু প্রভু তুমি আমাদের কখনো ডিনাই করে দাও না, তুমি আমাদের দূরে সরিয়ে দাও না। কেন ঈশ্বরের বাক্য বলছে তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত। হ্যাঁ প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ দিই, তোমার পবিত্র আত্মা চালাও দাও প্রভু। যিশুর নামে যতজন আছি প্রভু, যেন আমরা এইভাবে তোমার মহিমা কীর্তন করতে পারি। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো প্রভু। আজকে যারা আছেন, যারা প্রভু অনলাইনে আছে, তাদের হয়তো তাদের অনেক দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, অসুস্থতা আছে, সমস্যা আছে,
ঈশ্বরকে আপনি কখনো ডিনাই করবেন না। প্রভুকে একটাই কথা বলুন, প্রভু আমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে সবকিছু মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য করবে প্রভু। হালেলুয়া প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। হয়তো আপনার অসুস্থতা থাকতে পারে, আপনার সিকনেস থাকতে পারে, আপনার পরিবারে অনটন থাকতে পারে, অভাব থাকতে পারে, আপনার আনএমপ্লয়েড থাকতে পারে, আনম্যারিড হতে পারে, জব না হতে পারে, কিন্তু প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, প্রভু আমরা বিশ্বাস করি, তোমাকে যখন বিশ্বাস করি তা পাইয়াছি প্রভু। তুমি অনুগ্রহ করো, তোমার পবিত্র আত্মার চালনা দাও। প্রত্যেক জনকে তোমার কাছে সমর্পণ করছি, যেন আমরা এইভাবে তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা করতে পারি। ধন্যবাদ দিই, তুমি আমাদেরকে সর্বদা ধরে রাখো প্রভু। তুমি আমাদের হাত কখনো ছেড়ে দিও না প্রভু। আমরা হয়তো ভুল করে, আমরা রাগের বশত অনেক সময় হাত ছাড়িয়ে নিই, কিন্তু প্রভু তুমি আমাদের হাত ছেড়ে দিও না প্রভু। তোমার পবিত্র আত্মার চালনা দাও, পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ করো, যেন এইভাবে সদা সর্বদা যেন তোমার সঙ্গে আমরা জুড়ে থাকতে পারি প্রভু। সকল গৌরব তোমাকে দিই। ধন্যবাদ প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই। আমেন, আমেন এবং আমেন। সবকে জয় মসিহ কি।